कि आम खाଇବା ପିଇବା ରହିବା प्रत्येक विषय को प्रभु जोगई और सी समस्त ही जोगई ना परमेश्वर आम मस्तिष्क आम प्रकार गुड़ चेतना दौरान जो द्वारा कि आम कार्य कर प्रभु आम साहय कर जिते आम बाहर को जाऊँ आसुचु आ प्रत्येक पदरे अर्थात जिते आम पाद पकाउछु से प्रभु आम शक्ति प्रदान कर ज्ञान बुद्धि प्रदान कर चालित कर समस्त केवल परमेश्वर अनुग्रह आम मैंने पाइछु आ जगत परमेश्वर आम निमंते सृष्टि कले आ निजक तेज आसतु परमेश्वर महान प्रेम को अतुलनीय प्रेम को आम स्मरण करूँ आम जीवन मध्य जो मंगल प्रभु कर मंगल दान देती समस्त जीवन मध्य आम स्मरण करूँ आज उपासना जिते आम जोग देचु हृदय सहित कृतज्ञ हृदय सहित धन्यवाद सहित परमेश्वर सेवा उपासना करूँ बर्तमान आम परमेश्वर वाक्य अध्ययन करवा गीत संहिता तार 136 आज आम 20 पर्व 20 आज आम 26 पद पर्यंत अध्ययन कर परमेश्वर प्रति सप्ताह भाया आज मतलब प्रथम लाइन मुझे पढ़ी आपण मैंने द्वितीय लाइन पढ़े यहपरी मिलित अध्ययन आम परमेश्वर गौरव 20 ରୁ 26 पद पर्यंत पुणी बासन राजा ओकु बद्ध कले से कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी देश अधिकारार्थे देले से कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी इस्राएल अधिकार निमंते देले से कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी आंभ मानक दिनवस्था समय आंभ मानक स्मरण कले से कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी पुणी आंभर विपक्ष गण ठारू आंभ मानक उद्धार करि अछंती से कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी प्राणी आहार दियंती से कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी धन्यवाद कर कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी प्रभु पठित वाक्य पुणी श्रवण प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु एवं ये पवित्र वाक्य अध्ययन द्वारा परमेश्वर गौरव पातु वर्तमान आम आज उपासना को परमेश्वर हस्ते समर्पित करवा जेपरिक ये उपासना परमेश्वर गौरव निमंते हम से निमंते आम प्रार्थना करवा प्रभु प्रति विषय आम साहय कर आशीर्वाद कर सेवा उपासना करने सुंदर समय प्रदान कर समय केवल परमेश्वर गौरव निमंते से निमंते आम प्रार्थना करवा आरंभ प्रार्थना करवा अनुरोध करे आम गहल अच्छा निजे सुचिता सागर को पुणी आरंभ प्रार्थना आम पठाए सुचिता सदा प्रभु को महानाम धन्यवाद हो अपराह समय वोमेन फेलोशिप आम प्रत्येक को आशीर्वाद अनुग्रह कर आज सुजोग देते जोड़ी हेबारे दास दासी मान आज ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार जनाए आसंतु प्रार्थना करबा आंभ मानकर प्रार्थना श्रवणकारी सृष्टिकर्ता परमेश्वर प्रभु तुम से महान नाम धन्यवाद करुछु राजा केवल जे तुम्हें प्रशंसा निवासी सदा प्रभु गौरव महिमा रे परिपूर्ण मोर परमेश्वर तुमर अनुग्रह तुमर दया तुमर प्रेम हेतु आम विनष्ट है ना हो प्रभु आम को सुरक्षा कर परिवार सहित उत्तम स्वास्थ्य रखीछ खाद्य वस्त्र देइछ धन्यवाद प्रभु जीवन दे जीवित करिछ तुम से नाम को कोटि 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 धन्यवाद दउछि परमेश्वर हालेलुया प्रभु को अल्प बुद्धि मनुष्य अयोग्य हेले मध्य काहीरे योग्य नथिले मध्य प्रभु धार्मिक ना पवित्रता कौन सी प्रभु आम कि ना हो तथापि तुम बंचे आणुछ प्रेम करुवा हेतु प्रभु तुम गभीर प्रेम प्रकाश धन्यवाद 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 प्रभु गो आज एते बेले प्रभु आज आम आशीर्वाद कल जूम द्वारा प्रभु यही फेलोशिप को आनी प्रभु
दासी मान सहित तुम सेवा आराधना करबा पाई प्रभु एकत्रित करिछ। धन्यवाद प्रभु। एक समय प्रभु वर्षा होछि प्रभु यांत्रिक त्रुटि हेबाकु दियो परमेश्वर, विशृंखला हेबाकु दियो नै परमेश्वर। जदि प्रभु कोनसी नेटवर्क समस्या हुए आमनकर मन प्रभु व्यस्त प्रभु भ्रांत हे पड़ू आमे प्रभु आमन को सुस्थिरता दियो। आमन को सहित परमेश्वर हुआ प्रभु। आज आरंभ करू करू लीड करथबा दासी को आशीर्वाद कर, अभिषेक कर तांको सहित परमेश्वर हुआ प्रभु गो। धन्यवाद दउछि हम जेते को उपस्थित हेइछु आज प्रभु तुमर दासी माने प्रभु हाँ गीत आराधना रे तुमको धन्यवाद दउ दउ शास्त्र पाठ करा जीव। पुणी प्रभु तुमर दासी जो गीत दाऊद रचित गीत पाठ कले प्रभु गो तुम्हें गौरव पा महिमा पा प्रशंसित तुमर परमेश्वर। आज समस्त कार्य भार तुम हस्तर दउछि। बाइबल को मध्य तुम हस्तर दउछि, भौणी को मध्य तुम हस्तर दउछि प्रभु। अनेक विषय सब रही पदरे साक्ष्यमय विषय रे प्रभु तुम्हें गौरव पा परमेश्वर। दया कर दया कर दया कर प्रभु। हाँ पिता अनेक मध्य प्रार्थना मध्य रही प्रभु प्रार्थना करिवे विश्वास सहित तुम समस्त जना करिवे आ ग्रहण योग्य हब प्रभु तुम्हें साहाय्य कर दया कर। आज विशेष करी भक्ति हस्त को आणुछि प्रभु तांको अभिषेक कर से प्रस्तुत ही आछंती प्रभु। पवित्र वाक्य प्रभु तुम्हें भय योग्य परमेश्वर। पवित्र वाक्य कहवाको हेले निजको सजाड़िया को पड़े, प्रस्तुत करने को पड़े प्रभु। तुम्हें वाक्य दे धौत मार्जित करी हाँ प्रभु ताको मुखपात्र तुम्हें कथा को परमेश्वर वाक्य रूपी ईश्वर गोटी गोटी कर अर्थ बुझेबारे तुम्हें साहाय्य कर। आमन को दया कर दया कर दया कर प्रभु। आशीर्वाद कर आज अल्प पहले मध्य प्रभु आउ जो मैंने जोड़ी होते प्रत्येक को नाम धरी धरी तुम्हें आशीर्वाद कर साहाय्य कर। आज उपासना को निजे तुम्हें प्रभु कढ़ाई नियो चढ़ाई नियो प्रभु। हाँ पिता शांति शिक्षा दे प्रत्येक को भय भक्त बसिया तुम्हें साहाय्य कर। हाँ प्रभु तुम्हें आशीर्वाद कर आरंभ शेष पर्यंत तुम्हें रही प्रभु तुम्हें प्रशंसा गौरव पाओ। धन्यवाद यीशु के नाम रे प्रार्थना मांगिले आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आरंभ प्रार्थना रे प्रभु को धन्यवाद देइछंती। आज उपासना को मत परमेश्वर हस्तर समर्पित करछंती। आपनको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपन आशीर्वाद करन। वर्तमान आमने प्रभु कर आराधना करिबा। परमेश्वर सत्य परमेश्वर पवित्र परमेश्वर केवल सत्य उपासना करती आराधना करती। समय मध्य प्रभु ठारे आराधना करबा गौरव प्रशंसा करबा आराधना आमान को पढ़ाई ने समय मध्य आम जोड़ित अच्छा मुझे समय आह्वान करे प्रभु शोभा राणी वर्धन राग को आसवे प्रत्येक को ईश्वर को निकटवर्ती कराए। ये समय हूँ आपंकर शोभा राणी वर्धन। सर्वप्रथम आमनकर उद्धारकर्ता परमेश्वर को धन्यवाद देवा संगे संगे बहुत बहुत धन्यवाद जनाए आमनकर टुनु मैडम को मो योग्य दिन दल को सुंदर सुजोग देथिबारु आ पुणी बिंदु सिस्टर को मध्य मो बहुत धन्यवाद जनाए। बहुत सुंदर भाव मते दासी मानन को मोर ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार जनाए। आसंतु आमने प्रभु को गौरव प्रशंसा करबा निमंते आमने बसी अछु। आमने आमनकर मन आत्मा प्राण को आ प्रभु को चरण तले थोई प्रभु को गौरव करू करू तांको प्रांगण रे आमने प्रवेश करू। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद घेन प्रभु भंगा मंतर स्तुति प्रशंसा हेउ सदा प्रभु हे तुमर। धन्यवाद घेन प्रभु भंगा मंतर स्तुति प्रशंसा हेउ सदा प्रभु हे तुमर। धन्यवाद हेउ धन्यवाद हेउ धन्यवाद हेउ धन्यवाद हेउ
आहे सत्य सनातन परमेश्वर, आहे सत्य सनातन परमेश्वर, धन्यवाद घेन प्रभु भंगा मंतरर स्तुति प्रशंसा हेउ सदा प्रभु हे तुमर, तुमे पथ तुमे सत्य जीवन ए जगतर, शांतिदाता मुक्तिदाता शक्तिदाता परमेश्वर, तुमे पथ तुमे सत्य जीवन ए जगतर, शांतिदाता मुक्तिदाता शक्तिदाता परमेश्वर, हे करुणामय हे मंगलमय, हे करुणामय हे मंगलमय, धन्य 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 हेउ नाम तुमर, धन्य 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 हेउ नाम तुमर, धन्यवाद घेन प्रभु भंगा मंतरर स्तुति प्रशंसा हेउ सदा प्रभु हे तुमर, सृष्टिकर्ता त्राणकर्ता रक्षाकर्ता जगतर, दयामय क्षमामय प्रेममय सत्य ईश्वर, सृष्टिकर्ता त्राणकर्ता रक्षाकर्ता जगतर, दयामय क्षमामय प्रेममय सत्य ईश्वर, आहे सुधामय आहे मधुमय, आहे सुधामय आहे मधुमय, जुगे जुगे धन्य हेउ नाम तुमर, जुगे जुगे धन्य हेउ नाम तुमर, धन्यवाद घेन प्रभु भंगा मंतरर स्तुति प्रशंसा हेउ सदा प्रभु हे तुमर, धन्यवाद हेउ धन्यवाद हेउ धन्यवाद हेउ धन्यवाद हेउ, आहे सत्य सनातन परमेश्वर, आहे सत्य सनातन परमेश्वर, धन्यवाद घेन प्रभु भंगा मंतरर स्तुति प्रशंसा हेउ सदा प्रभु हे तुमर, हालेलुया। प्रभुंकर गौरव हो निश्चय आमनकर से भंगा हृदय को आ प्रभुंक चरण तले आमे आ समर्पण करिबा, कारण से गौरव प्रशंसा पाइबा को एकमात्र योग्य परमेश्वर। आमनकर केते कष्ट केते जंत्रणा ए समय रे आमनकर आउ लोक मानकु केते ताड़ना करा जाउची, किंतु प्रभु आमनकु तांकरी धैर्य साहस दे आमनकु पढ़ेई नउछंती, सेति पाई आमने प्रभुंक चरण तले आउ बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देवा आवश्यक। हालेलुया हालेलुया। गाओ जय गान कर जय गान प्रियतम जीशु नाम, गाओ जय गान कर जय गान प्रियतम जीशु नाम, जीशु ही मुक्ति जीशु ही शांति जीशु अनंत जीवन, प्रियतम जीशु नाम,
যিশু অনন্ত জীবন প্রিয়তম যিশু নাম গাও জয় গান কর জয় গান প্রিয়তম যিশু নাম গাও জয় গান কর জয় গান প্রিয়তম যিশু নাম আসিব দুঃখ নিন্দা তাড়না নকর মুখ মলিন তো আগে আগে কেতে যে গলে লোত করে হই পূর্ণ আসিব দুঃখ নিন্দা তাড়না নকর মুখ মলিন তো আগে আগে কেতে যে গলে লোত করে হই পূর্ণ সহি যায়ুব সমান প্রিয়তম যিশু নাম সহি যায়ুব সমান প্রিয়তম যিশু নাম গাও জয় গান কর জয় গান প্রিয়তম যিশু নাম গাও জয় গান কর জয় গান প্রিয়তম যিশু নাম খতর শিরু উঠাই মতে কলে নিজর সন্তান ক্রুশ উপরে পরাণ দেই দেলে মতে পরিত্রাণ খতর শিরু উঠাই মতে কলে নিজর সন্তান ক্রুশ উপরে পরাণ দেই দেলে মতে পরিত্রাণ সহি যা যিশু সমান প্রিয়তম যিশু নাম সহি যা যিশু সমান প্রিয়তম যিশু নাম গাও জয় গান কর জয় গান প্রিয়তম যিশু নাম গাও জয় গান কর জয় গান প্রিয়তম যিশু নাম যিশু হি মুক্তি যিশু হি শান্তি যিশু অনন্ত জীবন প্রিয়তম যিশু নাম যিশু অনন্ত জীবন প্রিয়তম যিশু নাম গাও জয় গান কর জয় গান প্রিয়তম যিশু নাম গাও জয় গান কর জয় গান প্রিয়তম যিশু নাম প্রিয়তম যিশু নাম প্রিয়তম যিশু নাম हालेलुया निश्चय प्रभु आमनकु तांकर गौरव प्रशंसा करिबा निमंते आमनकु निर्माण करछंती आमनकु आइ बाइबल मध्यरे किति प्रभुंकर दास माननकु आउ से आउ तांकु आउ प्रभु सुरक्षा दे आह्वान करी आउ तांकु सुरक्षा दे करी आउ आगो को बढ़ई नैतिले किते कष्ट जंत्रणा देकी गले मध्य प्रभु को से माने छाड़ी नथिले सेही परि उदाहरण आमनकु दे आमनकु ए जगत मध्यरे जिते ताड़ना कष्ट आसिले आमको बढ़ई नौ प्रभुंकर नाम धन्य हो हालेलुया हालेलुया धन्यवाद प्रभु धन्यवाद गौरव प्रशंसा पाइबा एकमात्र योग्य परमेश्वर हालेलुया प्रभु जीसु आसीछि मु तुम चरणे
प्रभु जीशु आसीछि मु तुम चरणे मोर जेते पाप तप अनुतापे भंगारुद मोर जेते पाप तप अनुतापे भंगारुद आसीछि मु थोइबाकु तुम चरणे प्रभु आसीछि मु थोइबाकु तुम चरणे प्रभु जीशु आसीछि मु तुम चरणे गोड़ाए द्यावळ मते आणी प्रलो भन केते गोड़ाए द्यावळ मते आणी प्रलो भन केते आसीछि मु लुचिबाकु तुम चरणे प्रभु आसीछि मु लुचिबाकु तुम चरणे प्रभु जीशु आसीछि मु तुम चरणे प्रभु जीशु आसीछि मु तुम चरणे देखिबाकु तुम रूप शुणिबाकु तुम वाक्य देखिबाकु तुम रूप शुणिबाकु तुम वाक्य आसीछि मु प्रभु जीशु तुम चरणे प्रभु आसीछि मु प्रभु जीशु तुम चरणे प्रभु जीशु आसीछि मु तुम चरणे दिया देखा बारे प्रभु क्षमी मोर पाप सबु दिया देखा बारे प्रभु क्षमी मोर पाप सबु मिनति मो प्रभु जीशु तुम चरणे मिनति मो प्रभु जीशु तुम चरणे प्रभु जीशु आसीछि मु तुम चरणे प्रभु जीशु आसीछि मु तुम चरणे हालेलुया हालेलुया प्रेममय स्वर्गीय पिता धन्यवाद दउछु प्रभु ए सुंदर देखिबा निमंते प्रभु हमनको सुंदर सुजोग देलो प्रभु सिपाई धन्यवाद दउछु प्रभु पिता तुम्हारी पवित्र चरण तले प्रभु बसी तुम्हारी गौरव प्रशंसा करिबा निमंते तुम्हारी से मुख निगत वाक्य सुनिबा निमंते सुंदर सुजोग को दउछु प्रभु सिपाई धन्यवाद
तुमे हमनको केते प्रेम कलो प्रभु केते दया अनुग्रह करिछ प्रभु सेति पई धन्यवाद देउछु। धन्यवाद प्रभु आमनकर कौनसी प्रकार धार्मिकता कि कौनसी प्रकार उत्तमता निमंते आमने सुंदर सुजोग को पाइनु प्रभु केवल तुम्हारी दया अनुग्रह सकाशु प्रभु सेति पई धन्यवाद देउछु। हमने जहाँ भी किछि पाइछु प्रभु समस्त विषय तुमर अटे प्रभु ए जीवन तुमर अटे प्रभु धन्यवाद देउछु प्रभु हमने ए जगत मध्य जहाँ भी हमने अनुभव करूछु उपभोग करूछु प्रभु समस्त विषय तुमर अटे प्रभु सेति पई धन्यवाद देउछु प्रभु। धन्यवाद अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता एतळे प्रभु हमने जेते भी भौणी माने बसिछु प्रभु समस्तकर मन आत्मा प्राण को तुमे आ प्रभु परखिछ प्रभु सेति पई धन्यवाद देउछु प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु एतळे प्रभु तुम्हारी पवित्र आत्मा प्रभु आमनकु अभिषिक्त कर प्रभु अनुग्रहकारी परमेश्वर तुम्हारी से सुंदर सुजोग निमंते धन्यवाद देउछु प्रभु। हमने एठारे जेते भी भौणी माने बस समस्त को आशीर्वाद करो समस्त परिवार को तुमे आशीर्वाद कर प्रभु एतळे प्रभु आसंता परवर्ती कार्यक्रम को प्रभु तुम्हारी पवित्र चरण तले समर्पण करी एक क्षुद्र आराधना को पवित्र यीशु ख्रीष्ट का नाम में समर्पण कली पिता आमेन। आमेन। ये आराधना द्वारा परमेश्वर गौरव हो अति सुंदर आराधना और अति अर्थपूर्ण परमेश्वर से प्रेम से गुण गीत द्वारा प्रकाश करे और निज को समर्पित होगा साथे साथे गीत द्वारा मानव मत ईश्वर निकटवर्ती करेले और विशेष करी प्रभुंगरारे समर्पित होगा पाई प्रत्येक अंशे समर्पित होगा पाई से जे उद्धारकर्ता ए विषय मध्य आमको गीत द्वारा इनकरेज मध्य करछंती ए समय मानकरे जेउ संकट चली यातना चली जे आमे कि प्रकार आमे प्रभु आगे अति सुंदर अर्थपूर्ण गीत द्वारा परमेश्वर गौरव करने साथे साथे आम परमेश्वर निकटवर्ती करे उत्साहित करे प्रभु आपन को बहुल भाव आशीर्वाद करते भाव प्रभु आपन को आग को आहरी आहरी व्यवहार करते गौरव पाते बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत प्रभु आप वर्तमान रही बाइबल रीडिंग परमेश्वर पवित्र वाक्य वर्तमान आम शुणा अध्ययन द्वारा ए समय मध्य अध्ययन करने निमंते मु आह्वान करे आमान ग्रहण अच्छा आह्वान करे मिसेस सुनीता नायक फ्रॉम हैदराबाद आग को आसवे एवं दर्शन करेंगे ए समय हूँ आप मिसेस सुनीता नायक। सर्वप्रथमे मो सृष्टिकर्ता उद्धारकर्ता परमेश्वर नाम को महिमा करे पुणी उपस्थित माँ भौणी मान को मोर ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार आ मते शास्त्र पाठ को देइथिबारु वोमेन्स फेलोशिप रो प्रोग्राम कमिटी को मु धन्यवाद दिए। शास्त्र पाठ करिबा मार्क लिखित सुसमाचार तार 4 पर्व 1 रु 20 पद पर्यंत से समुद्र कूल रे पुनर्बार शिक्षा देबाकू लागिले आ एते अधिक संख्यक लोक ताहांक निकट रे एकत्र हेले जे से समुद्र रे थिबा गोटे नौका रे जाई बसिले ओ लोक समूह समुद्र निकटवर्ती स्थल रे रहिले सेतेबेले जीशु दृष्टांतरे से मानकु अनेक विषय शिक्षा देबाकू लागिले पुणी आपणा शिक्षा मध्यरे से मानकु कहिले सुनो देख जणे बुणाली बुणीबाकू बाहरिला से बुणु बुणु केतेक बिहन बाट पाखरे पड़िला पुणी चढ़ई माने आसी से गुड़िक खाई गले आउ केतेक अल्प माटी थिबार पथुरिया भूमि रे पड़िला एवं बेसी माटी न थिबारु शीघ्र गजा हैला किंतु सूर्य उठंते जली पड़ी गला ओ चेर न सुखी गला आउ केतेक कंटा गछ गुड़ाक मध्य पड़िला पुणी कंटा गछ गुड़िक उठी बड़ होई से गुड़िक चापी पकाइला एवं कौनसी फल फलिला नहीं पुणी अन्य केतेक भल भूमि रे पड़िला आउ गजा हेई बढ़ी उठी 30 गुण 60 गुण और 100 गुण पर्यंत फल फलिला पुणी से कहिले जहार शुणिबाकू कान अछि से शुणु से एकाकी थिबा समय रे ताहांको संगी माने द्वादशंक सहित ताहाकू सेही दृष्टांत गुड़िक विषय रे पचारिबाकू लागिले सेथिरे से मानकू कहिले ईश्वरक राज्यर निगूढ़ तत्व जानिबा निमंते तुम मानकू शक्ति दिया जाई अछि किंतु सेही बाहर लोक मानक समस्त विषय दृष्टांत रे कुहा जाई अछि जेपरि से माने देखु देखु ज्ञात हुअंती नाही पुणी शुणु शुणु बुझंती नाही काले से माने फेरी आसंती ओ क्षमा प्राप्त हुअंती जीशु पुणी से मानकू कहिले
तुम्भे माने कि एई दृष्टांत बुझुनाओ तेबे किपरि समस्त दृष्टांत बुझिबो बुणाली वाक्य बुणे जो माने शुणती पुणी शुणिबा क्षणी शयतान आसी सेमानक ठारे ओ बुणा जाइथिबा वाक्य हरण करि निए से माने वाक्य बुणा जाउथिबा पाट पाख भूमि सदृश्य सेहीपरि जो माने वाक्य शुणिबा क्षणी आनंदरे ताहा ग्रहण करंती किंतु से मानक ठारे चेर न माडिबारु क्षणकाल मात्र स्थिर रुहंती परे वाक्य सकाशे क्लेश बा ताड़ना घटिले से क्षणे विघ्न पांती से माने बुणा जाइथिबा पथुरिया भूमि सदृश आउ जे माने वाक्य शुणती पुणी सांसारिक चिंता धनर माया एवं अन्य समस्त विषय रे लालसा प्रवेश करी वाक्य को चापी पकाए ओ ताहा फलहीन हुए से अन्य प्रकार लोके बुणा जाइथिबा कंटकमय भूमि सदृश आउ जे माने वाक्य शुणी ताहा ग्रहण करती एवं 30 गुण 60 गुण और 100 गुण फल फलती से माने बुणा जाइथिबा उत्तम भूमि सदृश प्रभु ए पठित वाक्य रे ओ श्रवण रे आम समस्त को आशीर्वाद करंतु धन्यवाद। देवधन द्वारा परमेश्वर बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर वाक्य चूज कर आज ये वाक्य द्वारा आमंत्रण शिक्षा गुड़ी प्रदान करे जे उत्तम भूमि सदृश माने हो जैसे बड़े आमाने परमेश्वर को चंद्र पठित ताकर वाक्य सुनिया पाई प्रभु आमान उसके प्रकार मन दियन बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर भावरे स्पष्ट भावरे परमेश्वर को वाक्य अध्ययन कर आमान सुनाई छथि विशेष करी प्रभु को गौरव होइछि आपन धन्यवाद प्रभु आपन वर्तमान रही मेमोरी है परमेश्वर के वाक्य को यदि परिश्रम की आपण माने यदि कहला पाई चाहंती ए समय उसी खर्च कर कहला समय आपण माने कहला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। कारण तुम्हे माने पूर्वे अंधकार स्वरूप थिलो किंतु एबे प्रभुଙ୍କ सहभागितारे आलोक स्वरूप होई अछ आलोकर संतान मानक परि आचरण कर एफएसी 5 रा 8 पद। धन्यवाद। मु कहबी बालकर गंतव्य पथरे ताहा बालकर गंतव्य पथरे ताहाकु शिक्षित कर तहिरे से वृद्ध हेले हैं तहिरु विमुख हेब नहीं। हितोपदेश 22 रा 6। धन्यवाद दीदी। সমস্ত খ্রিস্টমে নমস্কার। হে সদাপ্রভু বাহিনীগণের ঈশ্বর, হে যা তোমার তুল্য বিক্রমীকে আর তোমার বিশ্বস্ততা তোমার চারিদিকে বিদ্যমান। গীত সংগীতা 89 8 পদ। থ্যাংক ইউ। धन्यवाद नहीं समस्त को नमस्कार। और स्वर्णमय पद हूँ गीत संहिता 71 रो एक पद। हे सदा प्रभु मु तुम्हर स्मरण नेउ अछि मते केबे लज्जित हेबाकु दियो नहीं। धन्यवाद नमस्ते। उपस्थित समस्त को नमस्कार। सुनापद है पिता अपना संतान गण प्रति जे रूप स्नेह बहई सदा प्रभु अपना भयकारी मान प्रति से रूप स्नेह बहई। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। समस्त को नमस्कार। गीत संहिता 125 रो 1। जो माने सदा प्रभु ठारे निर्भर रखती से माने अटल और नित्य स्थायी सियोन पर्वत तुल्य। धन्यवाद। समस्त को पुणी थर प्रेज द लॉर्ड। स्वर्णमय पद अछि जो मनुष्य सदा प्रभु ऊपर निर्भर करे पुणी सदा प्रभु जार विश्वास भूमि अटंती से धन्य कारण से जल निकटरे रोपित और नदी कूल विस्तृत मूल वृक्ष तुल्य हब। ग्रीष्म उपस्थित हेबा बेले से भय करिब नाही मात्र ताहार पत्र सतेज हब आउ अनावृष्टिर वर्ष रे से चिंतित हब नाही केवल ताहार फल फलिबार निवृत्त हब नाही। जिरेमिया 17 पर्वर 7 और 8 पद। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। हे सदा प्रभु तुमे मोर अनुसंधान करियछ ओ मो परिचय नहीं अछ मोर बसिबार मोर उठिबार जानु अछ ओ दूररु मोर संकल्प बुझछ। गीत संहिता 139 पर्वर 1 एवं 2 पद। धन्यवाद।
ଆଉ ଯଦି କିଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ମୁଁ କହିବି ମୋ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ପଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ହେ ସଦା ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି, ମୋ ପକ୍ଷରେ ସତ୍ୱର ହୁଅ। ମୁଁ ଡାକିବା ବେଳେ ମୋ ରବରେ କର୍ଣ୍ଣ ଦିଅ। ସୁଗନ୍ଧି ଧୂପ ପରି ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା, ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ନୈବେଦ୍ୟ ପରି ମୋହର କୃତାଞ୍ଜଳି ତୁମ୍ଭ ଛାମରେ ଉପସ୍ଥିତ ହଉ। ଗୀତ ସଂହିତା 141 ପର୍ବ 1 ଓ 2 ପଦ। ଆଉ ଯଦି କିଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟକୁ ସତ୍ୟ କରି ପରମେଶ୍ୱର ପାରେଇଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ମେମୋରି ଯେତେ କହିଲେ ଯେତେ ମୁଖ୍ୟ ପଦ କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହା ସ୍ମରଣୀୟ। ଏହା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ବାଇବଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଏହାକୁ ଆଗକୁ ପରିଚାଳନା କରିବେ। ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ବାଇବଲ ପ୍ରଶ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆସିବେ। ସେମାନେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ବାଇବଲ କ୍ୱିଜ ଦେଖିବା। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 19 ଅଧ୍ୟାୟ। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ବାଇବଲ ଅଛି ଖୋଲି ଦେଖିପାରିବେ, ଆଉ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ଅନମ୍ୟୁଟ କରିକି ବି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ। ଆମେ ଦେଖିବା ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 19 ଅଧ୍ୟାୟ। ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ସ୍କ୍ରିନ ସେୟାର କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଢିବି ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 19 ଅଧ୍ୟାୟ। ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବି। ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ କେଉଁ ମାସରେ ସିନାଇ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ? ତୃତୀୟ ତୃତୀୟ ମାସରେ ମାସରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ମିଶର ଦେଶରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ବାହାର ହେବାର ତୃତୀୟ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସେମାନେ ସିନାଇ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ସିନାଇ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ କେଉଁଠାରେ ଥିଲେ? ରଫିଦିମ ଠାରୁ। ରଫିଦିମରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଠାରୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏହା ହଉଛି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବାର। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ବାଇବଲ ଥିଲେ ବି ପଢିଦେବେ, ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିଏ ଜଣେ ପଢିଦେବେ କି 3 ନମ୍ବରର ଯଦି ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି ସ୍କ୍ରିନରେ? ଆମ୍ଭେ ମିଶ୍ରୀୟ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା କଲୁ, ତୁମମାନଙ୍କୁ କି ରୂପେ ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀର ପକ୍ଷରେ ବହି ଆପଣା ନିକଟକୁ ଆଣିଲୁ, ତାହା ତୁମମାନେ ଦେଖିଅଛ। କୋଉ ପର୍ବ ପଦ ଥିଲା କହିଦିଅନ୍ତୁ। 4 ପଦ ଥିଲା। 19 ପର୍ବ 4 ପଦ। ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପଢିଦେବେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 6 ମାନେ 19 ଅଧ୍ୟାୟର 6 ପଦ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ ନିମନ୍ତେ ଯାଜକ ମାନଙ୍କର ଏକ ରାଜବଂଶ ଓ ଏକ ପବିତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ହେବ। ଏଇ ସବୁ କଥା ତୁମ୍ଭେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ କୁହ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପବିତ୍ରକରଣର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଦିନ ହେବ? 3 ଦିନ ହବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ସିନାଇ ପର୍ବତରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ତେଣୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଯେ କେହି ପର୍ବତକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ। ଯିଏ ଅବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପର୍ବତକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ କରାଯିବ? ବିନଷ୍ଟ କରାଯିବ, ତାହାଙ୍କୁ ପଥର ମାରି ମରାଯିବ ଏବଂ ବାଣ ହାତ ହେବ।
ଧନ୍ୟବାଦ। ଜଣେ ଏହି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଆଉ ଥରେ ଯଦି ପୂରଣ କରିଦେବେ ଏ ପର୍ବ ପଦକୁ। ସେତେବେଳେ ସିନାଇ ପର୍ବ ଓକେ ମଧୁମୟ ଥିଲା। ସିନା ପର୍ବତ ଧୂପମୟ ଥିଲା, କାରଣ ଆହା। ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଗ୍ନି ବାହନରେ ତହିଁ ଉପରେ ଅବରୋହଣ କଲେ। ତହିଁରେ ଭାଟିର ଧୂମ ପରି ତହିଁରୁ ଧୂମ ଉଠିଲା, ପୁଣି ସମୁଦାୟ ପର୍ବତ ଅତିଶୟ କମ୍ପିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ପର୍ବ ପଦ କହିଦିଅନ୍ତୁ। 19 ପର୍ବ 18 ପଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ। ଯେତେବେଳେ ମୋସା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସିନାଇ ପର୍ବତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭେଟି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଯାହା କହିଥିଲେ ତାହା ସେ ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ ଜଣାଇଥିଲେ? ଆରୋନକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଗକୁ ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଗ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 19 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ସିନାଇ ପର୍ବତରେ ଅବତରଣ କଲେ ଏବଂ ମୋସା ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଉପରକୁ ଗଲେ, ସେ ମୋସାଙ୍କୁ ପୁଣି ତଳକୁ ପଠାଇଲେ। ପର୍ବତରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ସମୟରେ ସେ ମୋସାଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ? ଟିକେ ଲମ୍ବା ପ୍ରଶ୍ନ। ଯାହା ସବୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଦେଇଥିଲେ ସେ ସବୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେ କହିଥିଲେ। କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପର୍ବତର ଆରୋହଣ କରି ସୀମା ଲଙ୍ଘନ କରିବେ, ତାହା ହେଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୋସାକୁ କହିଥିଲେ ଏବଂ ତଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ମୋସାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି ପର୍ବ ପଦ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 19 ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଢିଲି ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 19 ଅଧ୍ୟାୟ 21 ରୁ 24 ପର୍ବ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଟିକେ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ ବୋଧେ, କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ଏ ପର୍ବର ଏତିକି ଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ମାନେ ଦେଖିବା ଆଉ ଥରେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 20 ଅଧ୍ୟାୟ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ସେୟାର ସ୍କ୍ରିନ କରିବି ଆମର ଭିଡିଓଟା ଏହି ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 19 ଅଧ୍ୟାୟର। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓଟା। In the third month after the Israelites left Egypt, on the very day they came to the desert of Sinai. After they set out from Rephidim, they entered the desert of Sinai, and Israel camped there in the desert in front of the mountain. Then Moses went up to God, and the Lord called to him from the mountain and said, "This is what you are to say to the house of Jacob and what you are to tell the people of Israel. You yourselves have seen what I did to Egypt, and how I carried you on eagle's wings and brought you to myself. Now if you obey me fully and keep my covenant, then out of all nations you will be my treasured possession, although the whole earth is mine. You will be for me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words you are to speak to the Israelites." So Moses went back and summoned the elders of the people and set before them all the words the Lord had commanded him to speak. The people all responded together, "We will do everything the Lord has said." So Moses brought their answer back to the Lord. The Lord said to Moses, "I am going to come to you in a dense cloud, so that the people will hear me speaking with you
and will always put their trust in you. Then Moses told the Lord what the people had said. And the Lord said to Moses, Go to the people and consecrate them today and tomorrow. Have them wash their clothes and be ready by the third day, because on that day the Lord will come down on Mount Sinai in the sight of all the people. Put limits for the people around the mountain and tell them, Be careful that you do not go up the mountain or touch the foot of it. Whoever touches the mountain shall surely be put to death. He shall surely be stoned or shot with arrows. Not a hand is to be laid on him. Whether man or animal, he shall not be permitted to live. Only when the ram's horn sounds a long blast may they go up to the mountain. After Moses had gone down the mountain to the people, he consecrated them, and they washed their clothes. Then he said to the people, Prepare yourselves for the third day. Abstain from sexual relations. On the morning of the third day there was thunder and lightning, with a thick cloud over the mountain, and a very loud trumpet blast. Everyone in the camp trembled. Then Moses led the people out of the camp to meet with God, and they stood at the foot of the mountain. Mount Sinai was covered with smoke, because the Lord descended on it in fire. The smoke billowed up from it like smoke from a furnace. The whole mountain trembled violently, and the sound of the trumpet grew louder and louder. Then Moses spoke, and the voice of God answered him. The Lord descended to the top of Mount Sinai and called Moses to the top of the mountain. So Moses went up, and the Lord said to him, Go down and warn the people so they do not force their way through to see the Lord, and many of them perish. Even the priests who approach the Lord must consecrate themselves, or the Lord will break out against them. Moses said to the Lord, The people cannot come up Mount Sinai because you yourself warned us. Put limits around the mountain and set it apart as holy. Go down and bring Aaron up with you. But the priests and the people must not force their way through to come up to the Lord, or he will break out against them. So Moses went down to the people and told them, ତ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ ଏଇ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 19 ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖିଲୁ। ତ ସଦାପ୍ରଭୁ କେଉଁ ବାହନରେ ସିନାଇ ପର୍ବତରେ ଅବରୋହଣ କରିଥିଲେ କହିଦିଅ। ସ୍ମଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ। ଅଗ୍ନିବାହନ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ପଢନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ହେଲେ। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 19। ଧନ୍ୟବାଦ ବିନ୍ଦୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ଆଉ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାନିଛୁ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତାର 19 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ପ୍ରକାର ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କାହାରି ସାକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳଦାନ ପାଇଛନ୍ତି, ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। এই ସମୟ ହେଉଛି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାର ସମୟ। ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ। ଯଦି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ଜୀବିତ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୀତରେ ଯେତେବେଳେ ଖୁସିରେ ରାମମାନଙ୍କୁ କହି କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଦିନମାନଙ୍କରେ କେତେ ଲୋକ ଯେ କେତେ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ସଂକଟରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏତେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ଚଳାଚଳ ତାଙ୍କ ସେବା ଉପାସନା କରିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସମୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କରି
ଦୟାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବିତ ରଖୁଛନ୍ତି। ଏହା ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ହୃଦୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ, ପ୍ରଭୁ ଏହି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ମିସେସ୍ ବିଜୟା ଲିମା ଦିଦିଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ। ଦିଦି ନମସ୍କାର, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିଛି ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆଉ ଦେଶର ଶାସନକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାନଙ୍କରେ ବା ବିଭିନ୍ନ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆମେ ଶୁଣୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ କି ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ବି କରାଯାଉଛି ଆଉ ଦୋଷ ବିନା ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଉ ନ୍ୟାୟ କରିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟର ସହିତ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ପୁଣି ଯେତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ ଏଇ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହସ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏଥିନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ମନୋନୀତ କରିଥିବା ଦାସୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଇବା ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଏତିକି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଦିଦି। ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ 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 ପ୍ରେମିକ ଯୀଶୁ ବାପା, ପ୍ରେମିକ ବନ୍ଧୁ ରାଜା, ଏତେବେଳେ ତୁମର ପବିତ୍ର ଚରଣ ତଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ବସି ଅଛୁ ବାପା। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଅଛ ବାପା। ଗୃହର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଦେ ପ୍ରଭୁ ସମୟ ବାହାର କରି ପ୍ରଭୁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆଜିର ଉପାସନା ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ତୁମ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛି ବାପା। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। କୌଣସି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯେପରି ଦେଖା ନଯିବ ପ୍ରଭୁ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦୟା କର ବୋଲି ନିବେଦନ କରୁଅଛି ବାପା। ଏତେବେଳେ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁ କେତେ ଗୁଡିଏ ବିଷୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି ବାପା। ବିଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମେ ଶୁଣିଛ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଜିର ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଶୁଣ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦିଅ ବୋଲି ନିବେଦନ କରୁଅଛି ବାପା। ଦେଶର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି ବାପା। ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ସେମାନେ ଯେପରି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଦେଶକୁ ଶାସନ କରିବେ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯାହାର ଆବଶ୍ୟକ ଯାହା ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଯୋଗାଇବେ ପ୍ରଭୁ ସେହିପରି ତୁମେ ଦୟା କର। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଶୁଣିଥାଉ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଅର୍ଥ ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ଖାଇଯାଆନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ନିଜ ପାଇଁ ରଖିଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ପାଇବା କଥା ସେମାନେ ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। हे प्रभु सेपरी मन सेमानकु दियो ना प्रभु। उत्तम मन दियो, सरल मन दियो और सठिक भाव में कार्य करने प्रभु तुम्हें साहाय्य कर। कारण अनेक प्रलोभन मध्य दे से गति करती प्रभु तुम्हें से तुम्हें कथा कह बापा। अन्यर उपकार करने जपरी से आगपर हे प्रभु से तुम्हें दया कर कृपा कर। अनेक समय रे प्रभु विचारकर्ता माने प्रभु भूल बुझामणा करदियंती और निर्दोष को दोषी भाव रे प्रभु से माने दंड दियंती। से जेल मध्य अनेक कष्ट पाती प्रभु सेपरी न हेबा पाई तुम्हें साहाय्य कर बापा। उपयुक्त दोषी जेपरी दंड पाइब, निर्दोष जेपरी रक्षा पाइब प्रभु सेपरी तुम्हें दया कर कृपा कर। से विचारकर्ता मान को उत्तम भाव में विचार करने उत्तम ज्ञान तुम्हें दियो बोली निवेदन करुअछि बापा। प्रभु अनेक स्थान रे प्रभु तुम दास दासी माने प्रभु सेवा कार्य करू करू अनेक ताड़ना मध्य दे गति करुछंती प्रभु तुम्हें से को दया कर प्रभु। ये किछि दिन हबो प्रभु विभिन्न स्थान रे प्रभु आ दंगा भाव रे कार्य करिसंती। गृह गुडी को भांगी देइसंती आ अनेक प्रभु जंगल रे जाई की रहिसंती प्रभु। हे प्रभु तुम्हें दया करो बापा, तुम्हें दया करो। आउ जो माने कार्य करुछंती प्रभु से सठिक चिंता दियो, ठीक बुझामणा तुम्हें दियो बापा। से माने से मानकर सेवा करंतु आमे हमर सेवा करिवु यह जेपरि से माने बुझी परिवे प्रभु से परि तुम्हें दया करो। से मानकर कठोर जीवन को प्रभु तुम्हें आउ भांगी दियो प्रभु। एक उत्तम जीवन दियो, उत्तम चिंताधारा से मानकर जीवन तुम्हें दियो बोली निवेदन करुअछि बापा। और जो ताड़ना पाउछंती जो भाई भौणी माने प्रभु से माने जेपरि विचलित नहीं हेबे प्रभु
ଆଉ ପୁନର୍ବାର ତୁମ ନିକଟରେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଆଉ ସେମାନେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ରହିବେ ପ୍ରଭୁ ସେହିପରି ତୁମେ ଦୟା କର। ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଏସବୁ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସେ ଯୋଉମାନେ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ସେମାନେ ବିଚାର କରିବେ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର ବାପା। ଆମେ ତୁମକୁ ଜାଣିଅଛୁ ଚିହ୍ନି ଅଛୁ ବାପା ଯେତେ କଷ୍ଟ ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମେ କଦାପି ତୁମକୁ ଛାଡି ପାରିବୁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ସେହିପରି ରହିଛି ପ୍ରଭୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ତୁମକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇ ରହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ସେମାନେ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଏହିପରି ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୃଢ ରହିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ନିବେଦନ କରୁଅଛି ବାପା। ଆଜିର ମିଟିଂରେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ବକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ଦେବେ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଖୁଡିଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ରହି ତୁମେ କଥା କୁହ ବାପା। ସେଇ ବାକ୍ୟ ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝିବୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସଜାଡିବୁ ପ୍ରଭୁ ସେହିପରି ତୁମେ ଦୟା କର କୃପା କର ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଅନେକ ସମୟରେ ଅସୁସ୍ଥ ଥାଏ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସ୍ପର୍ଶ କର ସୁସ୍ଥତାର ଜୀବନ ତୁମେ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ବାଧା କଷ୍ଟ ତୁମେ ଦୂର କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କୁ ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ରଖୁଅଛି ବା ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ରହି ତୁମେ କଥା କୁହ। ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଭଉଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛି ବାପା। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଇଛ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଭାର ତୁମେ ବହନ କର ବାପା। ଆଜିର ମିଟିଂରେ ଯେତେକ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଅନୁଗ୍ରହ କର ଯାହା କିଛି ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ତୁମେ ଦୂର କର ବୋଲି ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି। ସମସ୍ତ ଅନୁରୋଧ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସଂଗଠିତ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ସମୟ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ଯେ ହଜାର ହଜାର ସୁନା ଠାରୁ ହଜାର ହଜାର ମଣି ମୁକ୍ତା ଠାରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅତି ମଧୁର। ଯଦି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁ ଏଇଟା ମଧୁର ଠାରୁ ଅତି ମଧୁର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଆସୁ ଏ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମେ ମନୋଯୋଗ ଦେଉ ଧ୍ୟାନ ଦେଉ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ एक्चुअली ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ଓମେନ୍ ଫେଲୋସିପ୍ର ମେମ୍ବର ଯିଏକି ଅସ୍ମିତା ଗାଣ୍ଡା ଆଉ ତେରଙ୍ଗ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ସେମାନେ ବାହାରେ ରହି ବ୍ରହ୍ମପୁର ପଞ୍ଜନଗର ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ରହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଳିକା ଭାବରେ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 35 ବର୍ଷ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଗୌରବ ପାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ এই প্রকার ভাবে আশীর্বাদ କରିଛନ୍ତି বিভিন্ন ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କରି ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ବି ତାଙ୍କରି ଦାସଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। କେତେ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆମେମାନେ ଗୋଟାଏ ଥର ପ୍ରିୟ ଦାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାରିଥିଲୁ। ଆମେ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲୁ। ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ ପାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କରି ପ୍ରିୟ ଦାସୀଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ କରେ ନାହିଁ। ମହାଭାରତରେ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଅଲରେଡି ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଶେଷ ଦେବନ୍ତୀ ନାୟକ ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆସିବେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ନେବେ। ଏ ସମୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ତହିଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୁମ୍ରେ ବସିଥିବା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ ଆଉ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ଜୁମ୍ର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ମୁଁ ଅଯୋଗ୍ୟକୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଅଂଶ ପଢ଼ିବା ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିଥିଲୁ ତାହା ମୁଁ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ମୁଖସ୍ଥ ପଦ କହିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିଛି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବସୁ ବସୁ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାଇଲୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିଲେ ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଗୀତ ଗାଇଲେ ଭକ୍ତି ଆସେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଶକ୍ତି ଆସେ, ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିଲେ ବା ଶୁଣିଲେ ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳେ।
ପ୍ରଭୁ ଏଇ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟରୁ ଗୀତରୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ପାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଏଇ ଜୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଜୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସହଭାଗିତା ଦେଇଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ସୁନ୍ଦର ମୂଳନ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ସୁନ୍ଦର ଅବକାଶ ଏଇ ଜୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମକୁ ମୁଁ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ, ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଗୀତ ସଂହିତା 141 ପର୍ବର 1 ରୁ 4 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଗୀତ ସଂହିତା 141 ପର୍ବର 1 ରୁ 4 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଇଠାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଇଛି, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି, ମୋ ପକ୍ଷରେ ତତ୍ପର ହୁଅ। ମୁଁ ଡାକିବା ବେଳେ ମୋ ରବରେ କର୍ଣ୍ଣ ଦିଅ। ସୁଗନ୍ଧି ଧୂପ ପରି ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା, ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ନୈବେଦ୍ୟ ପରି ମୋହର କୃତାଞ୍ଜଳି ତୁମ୍ଭ ଛାମୁରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୋ ମୁଖ ଆଗରେ ପ୍ରହରୀ ନିଯୁକ୍ତି କର। ମୋ ଓଷ୍ଠାଧରର କବାଟ ରକ୍ଷା କର। ଅଧର୍ମଚାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଦୁଷ୍ଟ କ୍ରିୟାରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ କୌଣସି ମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ମୋ ଚିତ୍ତକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଅ ନାହିଁ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସୁସ୍ୱାଦ ଭକ୍ଷ୍ୟ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ମୋତେ ଦିଅ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା। ଧନ୍ୟବାଦ, 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 ଧନ୍ୟବାଦ। ପୂଜା ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ଏକମାତ୍ର ସୁଭାଜନ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମରି ପବିତ୍ର ମହାନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ତୁମରି ପବିତ୍ର ମହାନାମକୁ ଗୌରବ ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଗତ ଦିନ ଗତ ରାତିର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆପଦରୁ ବିପଦରୁ ରୋଗରୁ ସଙ୍କଟରୁ ସୁରକ୍ଷା କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବିତ ମଧ୍ୟରେ ନାମ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ଦେଲ। ଦିନର ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ହଉ ହଉ ପ୍ରଭୁ, ଏହି ଅପରାହ୍ନ ବେଳାରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଚରଣ ତଳକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କେତେକ ମା ମାନଙ୍କୁ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ବିଭିନ୍ନ ପରିବାରରୁ ଏଇ ଜୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ତୁମରି ଚରଣ ତଳେ ବସିଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ତୁମରି ପବିତ୍ର ମହାନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିଲୁ, ତୁମ ନାମରେ ଗୀତ ଗାନ କଲୁ, ତୁମରି ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ, ତୁମେ ସମସ୍ତ ଶୁଣି ଉତ୍ତର ଦେଇଛ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅଂଶ ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ ପ୍ରଭୁ, ତାହା ବୁଝିବାକୁ ଆମଠାରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ତାହା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ବୁଝିବାକୁ ଦିଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ରହି ତୁମେ ମହିମା ଗୌରବ ପୂଜା ପ୍ରଶଂସା ପାଅ ବୋଲି ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁ ତୁମରି ପବିତ୍ର ଚରଣ ତଳେ ଛୋଟ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି ପିତା, ଆମେନ୍। ଆଜି ଯେଉଁ ଅଂଶ ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କର ଜଣାଶୁଣା ଅଂଶ, ସମସ୍ତେ ତାହା ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବୁଝେଇବି ତାହା ନୁହଁ। ମୁଁ କେତୋଟି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବି, କେତୋଟି ପଦ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବି, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ପଢ଼ି ତାହା ବୁଝି ମଧ୍ୟ ନେବେ। କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ନିମନ୍ତେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଭଉଣୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଭଲ ନଥାଏ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୋର ଶରୀର ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ମୋତେ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ପବନ ଉଠା ବି ଅଛି। ମୋର ପବନ ଉଠା ମଧ୍ୟ ଆଜି ହେଲା ପରି। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆମେ ଏଇଠାରେ ପଢ଼ିଲୁ ଆଉ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିଛୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଶୁଣି ଦେଖିଛୁ, ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଏଇଠାରେ ଗୀତ ରଚକ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ରବ ଶୁଣ, ମୋ ପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କର, ଆଉ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମ୍ଭ ଛାମୁରେ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ହଉ ବା ଉପସ୍ଥିତ ହଉ। ମାତ୍ର ଆମେ ଦୁଇଟି ଅଂଶ ଚିନ୍ତା କରିବା, 3 ଏବଂ 4 ପଦ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ପଢ଼ିବା। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୋ ମୁଖ ଆଗରେ ପ୍ରହରୀ ନିଯୁକ୍ତି କର। ଏଇଠାରେ ଦାଉଦ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ପ୍ରହରୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୋ ମୁଖ ଆଗରେ ପ୍ରହରୀ ନିଯୁକ୍ତି କର,
ମୋ ଓଷ୍ଟାଧରର କବାଟ ରକ୍ଷା କର। ପ୍ରହରୀ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା, କବାଟ ରକ୍ଷା କରିବା, ସଂଯତ ଜୀବନ କାଟିବା। ଏଇଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସଂଯତ ହେବା, ପ୍ରହରୀ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ବା କବାଟ ରକ୍ଷା କରିବା। କବାଟ କବାଟ କୋଉଠି ଲାଗେ? କବାଟ କହିଲେ ଗୋଟେ ଗୃହରେ ଲାଗେ। ଗୋଟେ ଗୃହ ଯଦି ଆମେ ବନଉଛୁ, ସେଇ ଗୃହରେ ଯଦି ଆମେ କବାଟ ନ ଲଗେଇବା, ସେ ଗୃହର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆସିବ କି? ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆସିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଗୃହ ବନେଇବା, ମଜାକ ଲଗେଇବା, କି 3 ତାଲା କୋଠା କରିବା, କି 2 ତାଲା କୋଠା କରିବା, କି ଯେତେ ଯାହା କରି ବନେଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କବାଟ ନଥିବ, ସେ ଗୃହର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଥିବ, ସେ ଗୃହର ମୂଲ୍ୟ ନଥିବ, ସେ ଗୃହର ଆଉ କ'ଣ ନଥିବ? ସୁବିଧା ନଥିବ, ବା ଏ ଗୃହର ସୁଖ ନଥିବ, ଆଉ ସେ ଗୃହର ନିରାପଦ ନଥିବ, ଆଉ ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ନଥିବ। ଗୃହରେ କବାଟ ଲଗେଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ କୋଠା ଘର କରୁ କବାଟର ଆବଶ୍ୟକ, ବା ସେ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ କରୁ କବାଟର ଆବଶ୍ୟକ। କବାଟ କରିଦେଲେ ସେତିକିରେ ସେ ସରିଯାଏ ନାହିଁ। କବାଟ କଲେ ତାକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ହେଉଛି? କବାଟ ଦରକାର ହେଉଛି, ଗେଡ଼ା ବା ଦରକାର ହେଉଛି, ତାଲା ବା ଦରକାର ହେଉଛି। ଯଦି କବାଟ କରିଦେବା, ଗେଡ଼ା ନ ଲଗେଇଥିବା, କବାଟ ଝିକି ଦେଇ ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ପଳେଇବା, ସେଇ ଘର ସୁରକ୍ଷିତ କି? ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ଆମେ ମନେ କରିବା ନାହିଁ। ସେଇ ଘର ନିରାପଦ ହେବ କି? ନିରାପଦ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ କବାଟ ଲଗେଇବା, ଗେଡ଼ା ଲଗେଇବା ବା ତାଲା ବି ଲଗେଇବା, ତେବେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବା। ଆମେ କୋଉ ଜାଗାକୁ ଯଦି ଯାଇଥିବା, ଆମେ କହିବା ମୁଁ କବାଟ ଝିକି ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଛି, ମୁଁ ରହିପାରିବିନି, ମୁଁ ଯିବି ବୋଲି କହୁଛୁ। ନାଇଁ, କବାଟ ମୋର ମେଲା କରି ଆସିଛି, ଆଉ ମୁଁ ରହିପାରିବିନି ବୋଲି କହୁଛୁ। ଯଦି ତାଲା ପକେଇ ଦେଇ ଆମେ ଯାଇଥିବା, କେତେ ଦିନ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ, କେତେ ସମୟ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ ଭାବୁ? ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବୁ। ସବୁଠାରୁ କବାଟ କରିବା, ଗେଡ଼ା ଲଗେଇବା, ତାଲା ମାରିବା ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ। ତାଲା ମାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କବାଟ ଲଗେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହେଇଯାଏ, ଅସୁରକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କବାଟ ଲଗେଇ, ଗେଡ଼ା ଲଗେଇ, ତାଲା ପକେଇ ଯଦି ଆମେ ଯିବା, ନିରାପଦ ମଧ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ମାତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମର ମୁଖରେ ଗୋଟେ 3ଟା ଜିନିଷ ଅଛି। ଆମ ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ 3ଟି ଜିନିଷ ଅଛି। ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ 3 ମାଙ୍କଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗପ ଶୁଣିଛୁ। ଆମ ମୁଖରେ କ'ଣ ଅଛି? 3ଟା ଜିନିଷ ଅଛି। ଶୁଣିବା ପାଇଁ କାନ ଅଛି, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଖି ଅଛି, କହିବା ପାଇଁ ବା ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମର ପାଟି ଅଛି ବା ଜିଭା ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଶୁଣିବା, ଦେଖିବା, କହିବା ବା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯଦି ସୁରକ୍ଷିତ ହେବା। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କିଏ ଶୁଣିଥିଲେ, କିଏ କହିଥିଲେ ବା କିଏ ଖାଇଥିଲେ। ଆମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଶୁଣିଥିଲେ କିଏ? ହବା ଶୁଣିଥିଲେ। ହବାକୁ କିଏ କହିଥିଲେ? ଶୈତାନ କହିଥିଲେ। କ'ଣ କହିଥିଲେ? ସେ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇଲେ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ଜ୍ଞାନ ପାଇବ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ପାଇବ, ଶୈତାନ କହିଥିଲେ। ଶୈତାନ କ'ଣ କଲେ? ସର୍ପ ରୂପରେ ଯାଇ ନାରୀକୁ କହିଥିଲେ। ହବା ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ଥିବା ସମୟରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ସୁଖ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ଦୁଃଖ ନଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ କଷ୍ଟ ନଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ଥିଲା। ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ବୁଲୁଥିଲେ, ଖେଳୁଥିଲେ, ଖାଉଥିଲେ, ପିଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ କୌଣସି କଷ୍ଟ ନଥିଲା, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥିଲା, ଭୋକ ନଥିଲା, ଶୋଷ ନଥିଲା, ହିଂସା ନଥିଲା, କଳି ନଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ କୌଣସି ବିଷୟ ନଥିଲା। ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ କରି ସେମାନେ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଷୟ ଥିଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଗମନାଗମନ କରୁଥିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ କଥୋପକଥନ କରୁଥିଲେ। ତାଠାରୁ ବଳି ଆଉ କୋଉଟା ବଡ଼ ବିଷୟ ଅଛି? ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଶୈତାନ କ'ଣ କଲା? ସେମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦେଖି ସହି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଶୈତାନ ସେମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦେଖି ସହି ନ ପାରି ସେ କ'ଣ କଲା? ସର୍ପ ରୂପରେ ଗଲା। ସର୍ପ ରୂପେ କାହା ନିକଟକୁ ଗଲା? ନାରୀ ନିକଟକୁ ଗଲା।
ନାରୀ ନିକଟକୁ ଗଲା। ସହଜରେ ନାରୀ ମାନେ କ'ଣ କରୁ, ଆମେ ମାନେ ଶୁଣିଥାଉ, ଆଗ ଓସାର କଥା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଉ। ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଲୋଭ ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଶୁଣିବାର ଅଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ହେଇଯାଉଛୁ। କାହିଁକି ନାରୀ ମାନେ ଆଗ କାଳିଆ ବୁଢା ବୁଢୀ ମାନେ କହିବାର ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ଅଁଳା ଫଳେ ଡାଲେ ସ୍ତ୍ରୀର ବୁଦ୍ଧି ଗାଲରେ। ଆମେ ନାରୀ ମାନେ ସହଜରେ ଲୋଭ ଦେଖେଇ ଦେଲେ ଲୋଭରେ ପଡି ଯାଉଛୁ। ନାରୀ ମାନେ ସହଜରେ ଏଇଟା କି କ'ଣ କହିଲା, ସେ ସର୍ପ ରୂପରେ ଗଲା ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲା। ସର୍ପ ରୂପରେ ଗଲା ତା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲା। ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ପଚାରିଥିବ, ଆଉ ସେ ପ୍ରେମ ହେଇଥିବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଥିବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଲାପ କରିଥିବ, ଆଉ ତାକୁ ସାଙ୍ଗ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିବ। ଆଉ ସେ ପଚାରିଥିବ, ସାଙ୍ଗ ତୁମେ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ କେଡେ ସୁନ୍ଦରରେ ରହିଛ ନା, ବୁଲାବୁଲି କରୁଛ ନା? ସେ କହିଥିବ, ହଁ ସାଙ୍ଗ ଆମେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛୁ, ଆନନ୍ଦରେ ଆମେ ଅଛୁ ବୋଲି କହିଥିବ। ମାତ୍ର ସେ କ'ଣ କଲା, ସେ କହିଲା, ବୁଲି ବୁଲି ଯାଇ ସେ କହିଲା ସେଇ ଗଛକୁ ଗଲା, ଏଇ ସାଙ୍ଗ ଏଇ ଫଳର ଗଛ କେମିତି ସ୍ୱାଦ ଲାଗେ? ସେ କହିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ, ଏଇ ଗଛର ଫଳ ଆମେ ଖାଉନାହୁଁ, ଏଇ ଗଛର ଫଳ ଆମେ ଖାଉନୁ କି ଛୁଉଁନୁ। ସେ କହିଲେ, କାହିଁକି ସାଙ୍ଗ ଏଇ ଗଛର ଫଳ ଖାଉନାହୁଁ? ସେ କହିଲେ, ନା ଆମର ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଫଳ ଯଦି ଖାଇବୁ ଆମେ ମରିଯିବୁ। ଆମର ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବୁ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଶୟତାନ କ'ଣ କଲା, ସେ ହସିଲା ଆଉ କହିଲା, ନା ସାଙ୍ଗ ତୁ ଭୁଲ କରୁଛୁ। କ'ଣ ହେଲା ସାଙ୍ଗ? ସେ କହିଲେ, ନା ତୁ ଭୁଲ କରୁଛୁ, ଏଇ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଯଦି ତୁ ଖାଇବୁ ତୁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ଭଲ ମନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ପାଇବୁ, ଭଲ ମନ୍ଦର ବୋଧ ପାଇବୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତତେ ଏ ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ପାଇଁ କେହି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆମର ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବାକୁ ଥିଲେ ଆଗ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଯାଇ କୁହନ୍ତି, ନାଇଁ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଗ କହିଦେବା ଯେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଝିଗଲେ ତା ସ୍ୱାମୀ କି ସେ ବୁଝେଇଦେବ। ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଯାଇ କୁହନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଲୋଭରେ ପଡିଯାନ୍ତି। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କଲା, ହବା ଲୋଭରେ ପଡିଗଲା। ସେ ବୋଧେ ସେ ଗଛର ଫଳ ଦେଖି ନଥିଲା କେବେ। ସେ ଗଛ ତ ଆମେ ଖାଉନୁ, ଫଳ କାହିଁକି ଦେଖିବି? ମାତ୍ର ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲା, ସେ କ'ଣ କଲା, ନୟନର ଲୋଭ ଜଣକ ଫଳକୁ ସେ ଅନେଇଲା। ସେ ଫଳକୁ ଅନେଇକି ସେ କ'ଣ କଲା, ଗଛରୁ ତୋଳିଲା, ଆଉ ସେ ହସ୍ତରେ ଧରିଲା, ସେ ଅଧା ଖାଇଲା, ପୁଣି ସ୍ୱାମୀକି ଅଧା ନେଇକି ସେ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଫଳ ନେଇକି ଅଧା ସ୍ୱାମୀକି ଦେଲେ, ଆଉ ସେ ସ୍ୱାମୀ ଖାଇଲେ। ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଯାଇଥିବ, ଏଇ ଫଳ ଖାଇଲ, ଆମେ ସିନା ଖାଇବା ନାହିଁ ବୋଲୁଥିଲୁ, କେତେ ମିଠା ଲାଗୁଛି, ଟିକେ ଖାଇକି ଚାଖି ଦେଖ। ସ୍ୱାମୀ ବି ଖାଇଥିବେ। ଦୁଇ ଜଣ ଖାଇଲା ପରେ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଲେ, ଉଲଙ୍ଗତା ବୋଧ ପାଇଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲା, ସେମାନେ ଉଲଙ୍ଗତା ବୋଧ ପାଇଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖୁଛି ସ୍ୱାମୀକି, ସ୍ୱାମୀ ଦେଖୁଛି ସ୍ତ୍ରୀକୁ। ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ମତେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି, ସ୍ୱାମୀ କହୁଛି ମତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ମୋର ସ୍ୱର ନାହିଁ, ତଥାପି ମୁଁ ପଦେ ଗୀତ ଗାଇବି। ଆପଣ ମାନେ କିଛି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୋର ସ୍ୱର ନାହିଁ। ସବାବେ ହବଳା ନାରୀ ହବା ଯେ ସୁନ୍ଦରୀ, ତାହାର କାନରେ ଆସି କହିଲା ଏପରି, ସେ ଫଳ ଖାଇଲେ ତୁମ୍ଭେ ହେବ ବୁଦ୍ଧିମତୀ, ନିଷେଧ କରିଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ବିଶ୍ୱପତି, ପ୍ରଲୋଭନେ ପଡ଼ି ହବା ଫଳକୁ ଅନାଇ, ଗଛୁ ତୋଳି ହସ୍ତେ ଧରି ଆନନ୍ଦେ ଭକ୍ଷଇ, ଗଛୁ ତୋଳି ହସ୍ତେ ଧରି ଆନନ୍ଦେ ଭକ୍ଷଇ, ଓଦେନେ ସ୍ୱାମୀ କି ସେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ଭୋଜନ କରନ୍ତେ ଦୁହେଁ ପାପେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲେ, ହବା ଚାହିଁ ସ୍ୱାମୀ ମୁଖ ବୋଲାଇ ବଚନ, ଏକେ ସନେ ଲଜ୍ଜା ମନେ ହେଉଛି ଉତ୍ପନ୍ନ, ଆଦମ ବୋଲାଇ ମତେ ଭୟ ଲାଗୁଅଛି, ଆସବନ ପତ୍ର ପିନ୍ଧି ବନ ଦେଲୁଛି। ହବା କହୁଛି ମତେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି, ଆଦମ କହୁଛି ମତେ ଭୟ ଲାଗୁଅଛି। ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତେ, ସେମାନେ କ'ଣ ହେଲେ, ଉଲଙ୍ଗତା ବୋଧ ପାଇଲେ।
ଆଉ ସେ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ସେମାନେ ରହିଲେ ନାହିଁ ଆଉ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ବିତାଡ଼ିତ ହେଲେ ସେ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରୁ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ମତେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଅଛି ସ୍ୱାମୀ କହୁଛି ମତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଆସ ଆମେ ବଣକୁ ଯିବା ଆଉ ଆମେ ବାହାଘର ବନାଇବା ପତ୍ର ସିଲେଇବା ଆଉ ନିଜକୁ ଲୁଚେଇବା ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କଥୋପକଥନ କରୁଥିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହଉଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନେ ଲୁଚିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ସେମାନେ ଭୟ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ସେମାନେ କମ୍ପିଲେ ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଲେ ନିଜେ ନିଜେ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରୁ ବିତାଡ଼ିତ ହେଲେ ନିଜେ ନିଜେ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ଆଉ ସେମାନେ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ ଶସ୍ୟ ମୃଗ ଗୟଳ ଆଉ ସାପ ବେଗ ଭାଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ମିଳାମିଶା ହେଇ ରହୁଥିଲେ ଆଉ ସେଇଠି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ସେ ସତ୍ୟ ପୁରାଣରେ ଯେ ସେ ଶସ୍ୟ ମୃଗ ଗୟଳ ସମସ୍ତେ ଏନେ ତେନେ ପଳେଇଲେ ଏମାନଙ୍କର କଥା ମାନିଲେ ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ଆଉ ସେମାନେ ଲଜ୍ଜାବୋଧ କରି ସେମାନେ କ'ଣ ହେଲେ ସେ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରୁ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ବିତାଡ଼ିତ ହେଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକି ହବା କ'ଣ କଲା ପାପରେ ପଡ଼ିଗଲା ପାପରେ ପତିତ ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଜଣେ ଯୁବାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଗଲା 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ଯୁବାକୁ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାନିଏଲ 1 ପର୍ବର 8 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଦାନିଏଲଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜାର ଆହାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳିଲା ରାଜାର ଆହାର୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଆଗଲା ସେଇଠାରେ ନବୁକଦନେଛର ରାଜା ସେ କ'ଣ କଲେ କଲଦୀୟ ଭାଷା ଶିଖିବା ନିମନ୍ତେ କଲଦୀୟ ବିଦ୍ୟା କରିବା ନିମନ୍ତେ କେତେକ ନିଖୁନ୍ତ ଯୁବାମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଯୁବାମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞ ଯୁବାମାନଙ୍କୁ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ କେତେକ ଯୁବା ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଆଣିବାକୁ କଲଦୀୟ ବିଦ୍ୟା ଓ ଭାଷା ଶିଖିବାକୁ ନପୁଂସକାଧିପତିଙ୍କୁ ଆଦେଶ କଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ 4 ଜଣ ଯୁବା ଅଛନ୍ତି ସୈଦରକ ମୈସରକ ଅବେଦନେଗୋ ଦାନିଏଲ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ଦାନିଏଲ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ତାଲିମ ପାଇଁ ଗଲେ କେ ଜାଣେ ସେଇଠାରେ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ରାଜା ଗୋଟେ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ ରାଜକୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ରାଜାର ଆହାର୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ପାନିରୁ ପାନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ଆଦେଶ ଦେଲେ ବା ନିବେଦନ କଲେ ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ରାଜକୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଦେବେ ରାଜକୀୟ ଖାଦ୍ୟ ବୋଲେ କେତେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ହେଇଥିବ ରାଜକୀୟ ଖାଦ୍ୟ ବୋଲେ କେତେ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ ହେଇଥିବ ରାଜକୀୟ ଖାଦ୍ୟ ବୋଲେ ଭଲ ଭଲ କରି ରାନ୍ଧିଥିବେ ମାତ୍ର ଏଇଠାରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦାନିଏଲ ଏଇ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ନିଜକୁ ମୁଁ ଅଶୁଚି କରିବି ନାହିଁ ଏଇ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟକୁ ସେ ଅଶୁଚି ମନେ କଲେ ଏଇ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ନିଜକୁ ମୁଁ ଅଶୁଚି କରିବି ନାହିଁ ଦାନିଏଲ ସେ ମନରେ ସ୍ଥିର କଲେ କେ ଜାଣେ ମୁଁ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଥାନ୍ତା ମୁଁ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତା 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜକୀୟ ଖାଦ୍ୟ କେତେ ସୁସ୍ୱାଦ ଖାଦ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ କେତେ ପ୍ରକାର ଭଲ ଭଲ ମସଲା ପକେଇ ରାନ୍ଧି ଦେବେ 3 ବର୍ଷ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଲା ପରେ ପର କଥା ପରେ ଦେଖିବା ବୋଲି ମୁଁ କେ ଜାଣେ କହିଥାନ୍ତା ପୁଣି ମାତ୍ର ଦାନିଏଲ କ'ଣ କଲେ ଏଇ ଖାଦ୍ୟକୁ ଅଶୁଚି ମନେ କଲେ ଅପବିତ୍ର ମନେ କଲେ ଆଉ ସେ ଏ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ନାହିଁ ଏ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ବାଞ୍ଛା କଲେ ନାହିଁ ନପୁଂସକାଧିପତିଙ୍କୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମତେ ଏଇ ରାଜକୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କେବଳ ମତେ ରବି ଆଉ ଜଳ ଦିଅନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ଭାବେ ତତେ ରବି ଜଳ ଦେବି ବାବୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ପିଲା ଭଲ ପାଠ ପଢୁଥିବ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ହେଇଥିବ ନମ୍ର ପିଲା ହେଇଥିବ ସ୍କୁଲ ଟିଚର ମାନେ ତାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାକୁ ମୁହଁରେ ବସାନ୍ତି ଯେକୌଣସି କ୍ଲାସ ହେଲେ ତାକୁ ପାଠ ଆଗ ପଚାରୁଥାନ୍ତି ସେଇପରି ଆଜି ଦାନିଏଲ ମଧ୍ୟ ସେଇ ନପୁଂସକାଧିପତିର ଅନୁଗ୍ରହର ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲେ ସେ ଦୟାର ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲେ ଆଉ ସେ ନପୁଂସକାଧିପତି କହୁଛନ୍ତି ବାବୁରେ ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତତେ ମୁଁ ଏଇ ରବି ଦେବି ଜଳ ଦେବି ତୁମେ ଯଦି ତୁମର ମୁଖ ମଳିନ ଦେଖାଯିବ 3 ବର୍ଷ ପରେ ତୁମେ ରାଜାଙ୍କ ଆଗକୁ ଯିବ ତୁମେ ଯଦି ଶୁଖିଯିବ ତାହେଲେ ରାଜା ମତେ ରଖିବେ ନା ମୋର ମସ୍ତକ କାଟିଦେବେ ମୋର ଚାକିରି ଥିବ ନାହିଁ ରେ ବାପା ମୁଁ ସେ ରାଜାକୁ ଭୟ କରେ ମୁଁ କେମିତି ଦେବି ତତେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଦାନିଏଲ ନାଇଁ ମତେ କେବଳ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ
से 10 दिन पर्यंत मते परीक्षा करी देखंतु आउ से नपुंसकाधिपति से दयार पात्र हेले आ दयार पात्र से अनुग्रहर पात्र मध्य दानिएल हेले तांको आगरे आउ से कोन कले केवल रवि देले आउ जल देले से 10 दिन परे से देखुछंती जे कोन से देखा गला सुंदर देखा गला जेते जुबा माने थिले से मानकर मुख अपेक्षा दानिएल रो मुख उज्जवल देखा गला से मानकर मुख अपेक्षा आर मुख सुंदर देखा गला ए रुष्ट पृष्ठ देखा गले ए भल देखा गले आ से उज्जवल देखा गले तेणु आमे देखुचु जे 3 वर्ष पर्यंत राजार आहार्य द्रव्य खाइकी से माने हृष्ट पृष्ठ हुंतु सुंदर देखा जांतु आ से मानकर कौनसी असुविधा न हो राजा आदेश करिसंती मात्र से राजार आहार्य द्रव्य रे से निजको खाई निज निजको अपवित्र करिवा पाई इच्छा कले नहीं बा निज निजर अंतकरण सूची रखिबा पाई से माने इच्छा कले एटा असुची मने कले अपवित्र मने कले 3 वर्ष के जानी मु खुशी हो जाइथांता वर्तमान मु रांधी तो पारुनी मु आराम रे 3 वर्ष पर्यंत राजकीय खाद्य खाई शांति रे दिन काटिबी 3 वर्ष पर जा होची के जानूची बिली कहिथांता मात्र से दानिएल कोन कले ए खाद्य को असुची मने कले अपवित्र मने कले से जल पीले रवि खाइले आ सुंदर देखा गले प्रभु तांको अनुग्रह कले आशीर्वाद कले नपुंसकाधिपति मध्य से मध्य अनुग्रहर पात्र करी तांको रवि देले जल देले मात्र आमे आ गोटे जुबा को देखुचु जे कि थरकर खाद्य पाई से निजर अधिकार को से हराई देउछंती आ गोटे जुबा आदि पुस्तक 25 पर्व 29 रु 34 रे लेखा जाइछि एसो जणे वन बिहारी थिले से वन सारा बुली 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 से घर को आसिले जेते बेले से घर को आसिले ताकू भोक हैला आ से कोन कले बसिले देखिले जे भाई जाकुब रोसई करिसंती से रंगा डाली रांधिछि रोटी करिछि से भाई को मागिले भाई रे मते भोक होउछि मते खाइबा को दे से कोन कहले मु देई पारबी नाही काहे के नाइ मु परिश्रम करिछि मु तते देई पारबी नाही आ से कोन कले गोटे चुक्ति कले मु तुमको देबी से कोन रे भाई कहून तुमर ज्येष्ठ अधिकार मते विक्रय कले मु देबी आमे जदि रागी जाई थाउ 3 दिन पर्यंत खाई न थाउ आमे कोन मरि जाउछु कि मरि जाउनु मात्र से थर कर गिनाए रंगा डाली प्रति आसक्त हेले दुटा रोटी प्रति आसक्त हेले आ से कोन हेले निजर अधिकार को से हराई देले निजर अधिकार को से कोन करले विक्रय करी देले हम देखुछु जे निधर ज्येष्ठ अधिकार को से हराई देले निजर ज्येष्ठ अधिकार को तुच्छ ज्ञान कले आमे गोटे पद पढ़िबा एवरी 12 पर्वर 16 पद रे लेखा जाइछि एवरी 12 पर्वर 16 पद रे कियो बा केही पारदारिक बा थरकर खाद्य निमंते अपना ज्येष्ठ अधिकार विक्रयकारी जे एसो ताहा प्रति विधर्माचारी हुए एही पक्षरे अति जाग्रत हुओ विधर्मा बोली कहा गला निजर अधिकार को से हराई देबारु विधर्माचारी परी आउ तुमे कोन हेबो जाग्रत जीवन काटिबा पाई कहा जाउची आमे बेले बेले जाग्रत जीवन काटी न पारु शुणुचु न शुणला परी देखुचु न देखिला परी आमे ए समस्त विषय करि थाउ खाइबा पाई आमे बेसी लालायित होई थाउ पीबा पाई आमे बेसी लालायित होई थाउ मात्र एठारे माथियो 4 पर्वर 4 पदरे जीसु कहले मनुष्य केवल रोटी रे बंचे नाही ईश्वरंकर मुखर निर्गत वाक्य रे बंचिबो मनुष्य केवल रोटी रे बंचिबो नाही मुखर निर्गत वाक्य रे ही बंचिबो एठारे यीशु कोन कले रंगा डाली प्रति आसक्त होई ज्येष्ठ अधिकार को तुच्छ ज्ञान कले विक्रय कले हराई मध्य देले आमे देखुछु द्वितीय रे कामना गर्भधारण करी पाप को जन्म दिए जाकुब 1 पर्व 14 और 15 पद रे लेखा जाइछि कामना गर्भधारण करी पाप को जन्म दिए आमे देखुछु आदि पुस्तक 39 पर्वर 9 रु 12 पद रे जोसेफ से जने युवक स्त्री रो प्रलोभन रे न पड़ी से संजोग जीवन काटी प्रहरी नियुक्ति करी कबाड़ रक्षा करी से कोन कले
ପବିତ୍ରତା ରକ୍ଷା କରି ପାରିଥିଲେ। ଯୋସେଫର କାହାଣୀ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଛୁ। ଛୋଟ କାଲୁ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲରୁ ଯୋସେଫର କାହାଣୀ ଶୁଣିଛୁ। ତା ଭାଇମାନେ ତାକୁ କି ପ୍ରକାର କଲେ, ତାଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗାତରେ ପକେଇ ଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କରିଦେଲେ। ଯୋସେଫ ପୋଟିଫର ଘରେ ଯାଇ ରହିଲେ। ପୋଟିଫର ରାଜା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କଲେ। ଆଉ ସେ କଣ କଲେ, ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ତା ଉପରେ ଦେଇ ସେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ପୋଟିଫର ରାଜା ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ସେ ଯୋସେଫ ସେଇଠାରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ କଣ ଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଭୟାଳୁ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ କଣ ଥିଲେ, ସଂଯମ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ପ୍ରହରୀ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ କବାଟ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ତାର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହେଲେ। ଦିନକର ଘଟଣା, ସେ ଖରା ବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ଗଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ତାର କାମ ପଡିଗଲା। ସେତେବେଳେ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ, ପୋଟିଫର ରାଣୀ ଥିଲା। ପୋଟିଫର ରାଣୀ ଅନେକ ଦିନ ଆଗରୁ ତାକୁ କଣ କରୁଥିଲେ, କୁଦୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ। ଶୈତାନ ତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେ କଣ କରୁଥିଲେ, କୁମନ୍ତ୍ରଣା କଲେ, କୁଦୃଷ୍ଟି କଲେ। ଆଉ ପୋଟିଫର ରାଣୀ ଦେଖିଲା ଯେ କେହି ଘରେ ନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ସମୟ, ଏଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ, ଆଉ ମୁଁ ହାତ ଛଡା କରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଗଲେ, ଆଉ ଯୋସେଫଙ୍କୁ କଣ କଲେ, ଟଣା ଓଟରା କଲେ। ଆଉ ଆମେ ମାନେ ଦେଖୁଛୁ ମଧ୍ୟ ଯୁବକ ମାନେ କିମ୍ବା ପୁରୁଷ ମାନେ କାନ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟାୱଲ ପକେଇଥାନ୍ତି, କାନ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାମୁଛା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପକେଇଥାନ୍ତି। ସେ ବୋଧେ ଗାମୁଛା ପକେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ତାକୁ ଟଣା ଉଟରା କଲେ। ମାତ୍ର ସେ କଣ କଲେ, ଏଇ ଗୃହର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ମୁଁ ପାଇଛି, ମୁଁ ଯାହା କଲେ ତାହା ମୋର କେହି କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏଡେ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରି ନପାରେ। ନିଶ୍ଚୟ ସେ କହିଥିବ, କେହି ନାହାନ୍ତି, କେହି ଦେଖିବେ ନାହିଁ, ତୁ ମୁଁ ଅଛୁ। ମାତ୍ର ସେ କହିଲା, କେହି ନଥିଲେ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏତେ ବଡ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରି ନପାରେ, ଏତେ ବଡ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରି ନପାରେ। ଆଉ ସେ କଣ କଲେ, ସେ ଦୌଡ଼ିକି ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କର କାନ୍ଧର ଗାମୁଛା ତଳେ ପଡିଗଲା। ଆଉ ଶୈତାନ କଣ ହେଲା, ଲଜ୍ଜିତ ହେଲା। ପୋଟିଫର ରାଣୀ କଣ କହିଲା, ଆପା ମତେ ଏମିତି କରିଦେଲା, ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆଉ ଆକୁ ଧରି ମୁରୁଥିବି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ସେ ଜଗିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆସିଲା ପରେ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କେତେ ବାବୁ କହିଥିବ, କେତେ ଧନ କହିଥିବ, କେତେ କଣ କହିଥିବ, ମାତ୍ର ସେଇ ଦିନ ସେ କଣ କହୁଛି, ମୂଲିଆ କହୁଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆସିଲା ପରେ ସେ ମୂଲିଆ କହୁଛି, ଆମ୍ବ ମୂଲିଆକୁ ଦେବା ମାରି, ନହିଲେ ରଖ ହେ ବନ୍ଦୀ କରି, ମନେ କରି ରସ ଘେନି ମୋର କେଶ, ମହନ୍ତ ସରିଗଲା ଏଥର, ଆହେ ପ୍ରାଣୀଶ୍ୱର। ତା ସ୍ୱାମୀ କି ସେ କହୁଛି, ଆମ୍ଭ ମୂଲିଆକୁ ଦେବା ମାରି, ନହିଲେ ରଖ ହେ ବନ୍ଦୀ କରି। ସେ ତାର ଗାମୁଛା ଦେଖଉଛି, ଏଇ ଗାମୁଛା ଛାଡି ଦେଇ ପଳେଇଲା। ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଯଦି ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବେ, ଚାକିରିଆ ଲୋକ ଚାକିରିଆକୁ ଯାଇଥିବେ, ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଆସିଲେ କହିବେ, ତମ ମା ପରା ମତେ ଏମିତି କଲା, ତୁମ ବାପା ପରା ମତେ ସେମିତି କହିଲା, ସେ କହିନଥାଉ ମଧ୍ୟ। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଶୁଣୁଥିଲୁ, ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅନୁରୋଧ, ସେ କିଛି ନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜେଲ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ନ କରିଥିଲେ ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ରଖୁଛନ୍ତି, କିଛି ନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାରାଗାରରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଏଇଠାରେ ଯୋସେଫକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ହଉଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ ସୁନାପଦ କହିଲା ସମୟରେ, ମୁଁ ଯାହା ଭାବିଛି ଆଜି ତୁମେ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି। ଏଇଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେ କିଛି ନ କରିଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ କାରାଗାରକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛୁ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ କଣ କଲେ, ସେ ସ୍ୱାମୀ ରାଗି ଗଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଯଦି କହିବେ, ତୋ ବାପା ପରା ଏହା କହିଲା ମତେ, ସେ ନ କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ସେ ଗାଳି ଦେବେ। ତମ ମା ପରା ମତେ ଏମିତି କରିଥିଲା, ସେ ନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରି କଣ କରିବେ, ମାକୁ ମଧ୍ୟ ଗାଳି ଦେବେ। କାହିଁକି, ସେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛି, ସେ ଜାଣି ନାହିଁ, ଶୁଣି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଦେଖି ନାହିଁ, ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ। ପୋଟିଫର ରାଜା ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ଶୁଣିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଗି ଗଲେ, କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଲେ। ଆଉ ତାକୁ କଣ କଲେ, କାରାଗାର ନେଇ ରଖିଲେ, ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ରଖିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ରଖିଲେ, କାରାଗାରରେ ରଖିଲେ, ସେ ବନ୍ଦୀ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ସେ ରହିଲେ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେ କଣ ହେଲା, ବନ୍ଦୀ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ସେ ଯାଇକି ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଅଛି। ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ନେଇ ରଖିଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆଦି 49 ପର୍ବର 21 ପଦ ଆଉ 22 ପଦରେ ମୁଁ ଟିକେ ପଢିଦେବି। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ
जोसेफଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ। ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃପା ପ୍ରକାଶ କରି କାରାରକ୍ଷକର ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହର ପାତ୍ର କଲେ। ସେ ଯେଉଁଠିକି ଯାଉନା କାହିଁକି ସେ ସଂଯୋଗ ଜୀବନ କାଟିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ତାର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁଠିକି ଯାଉନା କାହିଁକି ସେ ପ୍ରହରୀ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତାର ସଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି। 22 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ତହିଁରେ ସେହି କାରାରକ୍ଷକ ବନ୍ଦୀଶାଳା ସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ବନ୍ଦୀ ଲୋକଙ୍କର ଭାର ଯୋସେଫଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ କେତେ ମହାନ ପ୍ରଭୁ, ସେ ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ସେ ଯେତେ କାରାରକ୍ଷକ ବନ୍ଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଧିକାରୀ ସେ ହେଲେ। ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଆମେ ଜେଲକୁ ପଠେଇଦେଲି। ସେ ପଟିପରାଣୀ ଭାବିଥିଲା ମୁଁ ଜେଲକୁ ପଠେଇଦେଲି। ଶୈତାନ ଭାବିଥିବ ମୁଁ ପାରିଲି, ମୁଁ ଜିତିଲି। ମାତ୍ର ସେ କାରାଗାରରେ ସେ ପ୍ରମୋସନ ପାଉଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରମୋସନ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ବନ୍ଦୀ ରକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର ସେ ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ଯାହା କଲେ ତାହା ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ ହେଲେ, ପ୍ରମୋସନ ପାଇଲେ। ସେ ଯାହା କଲେ ତାହା ସଫଳ ହଉଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତାର ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତାର ସାଥିରେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଯାହା କଲେ ପ୍ରଭୁ ତାହା ସଫଳ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଯୋସେଫ ସେ କ'ଣ ଥିଲା, ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ ହେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ରକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିଥିଲା। ଯୋସେଫ ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରଲୋଭନରେ ନ ପଡ଼ି ସଂଯୋଗ ଜୀବନ କାଟି ନିଜର ପବିତ୍ରତାକୁ ସେ ରକ୍ଷା କରି ପାରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଆମେ ଆଉ ଜଣେ ଯୁବାଙ୍କ ବିଷୟ ଦେଖୁ, ଆଉ ଜଣେ ଝିଅଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ବିଷୟ ଦେଖୁ। ବିଚାରକର୍ତ୍ତା 14 ପର୍ବର 1 ରୁ 3 ପଦରେ ସାମସନ ଆଉ ଦଳିଲା ବିଷୟ। ସାମସନ ଦଳିଲାର ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ି ନିଜର ବଳ ହରାଇ ଦେଲା, ନିଜର ଶକ୍ତି ହରାଇ ଦେଲା, ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ହରାଇ ଦେଲା, ଆଉ ନିଜକୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। କ୍ଷଣିକର ସୁଖ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲା, ସାମସନ ସେ ଦଳିଲାର ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ି ସେ କ'ଣ କଲା, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା, ଜୀବନ ହାରିଦେଲା। ଆଉ ସେ କ'ଣ ହେଲା, ସେଥିରେ ସେ ପ୍ରଲୋଭିତ ହେଇଗଲା। ମାତ୍ର ଆମେ ଆଉ ଜଣକୁ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ନିଜର ପବିତ୍ରତା ସେ ହରାଇ ଦେଲେ। ଦାଉଦ ଯେତେବେଳେ ଛାତ ଉପରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନୟନ ଯାଇ କୋଉଠି ପଡ଼ିଲା, ବେର୍ସେବା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ବେର୍ସେବା ଉପରେ ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଯାଇ ପଡ଼ିଲା। ବେର୍ସେବା ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ, ଗାଧଉଥିଲେ, ବେର୍ସେବାର ଉପରେ ତାର ଚକ୍ଷୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ସେ ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ି ନିଜର ପବିତ୍ରତାକୁ ସେ ହରାଇ ଦେଇଥିଲେ, ନିଜର ପବିତ୍ରତା ସେ ହରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ କାମନାରୁ ଦୂରରେ ରହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ହେବା, ନିଜର ପବିତ୍ରତା ଆମେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ତୃତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ବାକ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ଜୀବନ କାଟିବା, ବାକ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ହେବା। ଯାକୁବ 3 ପର୍ବର 2 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ବାକ୍ୟରେ ଝୁଣ୍ଟି ନ ପଡ଼ିଲେ ସେ ଲୋକ କି ଲୋକ ହେବ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି, ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ହେବ ବା ସିଦ୍ଧ ସ୍ତ୍ରୀ ହେବ। ବାକ୍ୟରେ ଯେ ଝୁଣ୍ଟି ନ ପଡ଼େ ସେ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ହେବ, ଆଉ ସେ ସିଦ୍ଧ ଲୋକ ହେବ, ସେ ଭଲ ଲୋକ ହେବ। ଆମେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ହେବା, ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହେବା, ବାକ୍ୟକୁ ଅବହେଳା ନ କରିବା। ଆମେ ଯାହା କଲେ ତାହା ସିଦ୍ଧ ହେବ, ଯାହା କଲେ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ବା ସିଦ୍ଧ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହେଇପାରିବା। ହିତୋପଦେଶ 10 ପର୍ବର 19 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ବହୁ ବାକ୍ୟରେ ଅଧର୍ମର ଅଭାବ ନାହିଁ, ବହୁ ବାକ୍ୟରେ ଅଧର୍ମର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ କଥା କୁହନ୍ତି, ବକ ବକ ହୁଅନ୍ତି, ତାର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଭୁଲ ଥିବ। ସେଠି କ'ଣ ନା କ'ଣ ସେ ମିଛ କହୁଥିବ, କ'ଣ ନା କ'ଣ ସେ ଲଗେଇ କହୁଥିବ। ଆଉ ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ବା ସେ ବେଶୀ କଥା କୁହେ, ସେ କ'ଣ ବକ ବକ ହଉଛି, ସେ କ'ଣ କ'ଣ କହି ଯାଉଛି, ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, କେତେଟା କ'ଣ ସତ ଲାଗିଲା, କେତେଟା କ'ଣ ମିଛ, ଏମିତି କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଜଣକୁ କୁହନ୍ତି ନାଇଁ ସେ ଯାହା କହୁଛି ଠିକ କହୁଛି, ସେ ଅଳ୍ପ କଥା କହେ, ସେ ଭଲ ଲୋକ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ବହୁ ବାକ୍ୟରେ ଅଧର୍ମର ଅଭାବ ନାହିଁ। କଲୋସୀ 4 ପର୍ବର 5 ଆଉ 6 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ସର୍ବଦା ମନୋହର ହେଉ, ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ସର୍ବଦା ମନୋହର ହେଉ, ମନୋହର ହେଉ। ତୁମର ବାକ୍ୟ, ଆମମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯେପରି ସୁନ୍ଦର କଥା କହିବା, ସୁନ୍ଦର ଭାଷା କହିବା, ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର କରିବା। ଆମେ ଯଦି ବଡ଼ କଣ୍ଠରେ ଉଚ୍ଚ କଣ୍ଠରେ କହିବା ନାହିଁ, ତେବେ ସେମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୁଣିବେ। ଆଉ ସର୍ବଦା କ'ଣ ହଉ, ମନୋହର ହେଉ,
ଥରେ କହିଦେବା ଆଉ ସୁନ୍ଦର କଥା ତାହା ନୁହଁ। ସର୍ବଦା ଆମେ ଭଲ କଥା କହିବା, ସୁନ୍ଦର କଥା କହିବା, ଜ୍ଞାନର କଥା କହିବା, ବୁଦ୍ଧିର କଥା କହିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ମନୋହର ହେବ। ଆଉ ଲବଣର ସ୍ୱାଦ ଯୁକ୍ତ ହେଉ। ଲବଣ, ଲୁଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ସେ କିଣି ଦେଇଛି। ଲବଣ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି। ଲୁଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ସେ କିଣି ଦେଇଛି। ଲବଣ, ଲୁଣ ନଥିଲେ ତୁଣର ସ୍ୱାଦ ଲାଗେ କି? ବିପି ଲୋକମାନେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତି? ନା ମୁଁ ଖାଇପାରିବିନି, ମୋର ପାଟି ସ୍ୱାଦ ଲାଗେନି, ମୋର ଜିଭ କ'ଣ ହେଇଗଲା। ମୋତେ ବିପି ହେଇଥିଲା ବେଶୀ ଯେ ମୁଁ ଲୁଣ ଲୁଚେଇକି ଖାଇ ପକାଉଥିଲି। ଅଳ୍ନା ତରକାରୀ ଦେଇଦେଲେ ମୁଁ ଲୁଣ ଟିକେ କାନିରେ ବାନ୍ଧି ଧରିଥିବି ଆଉ ଚାକି ପକେଇବି। ଆଗ ଯୋଉ ବିପି ହାଇ ବିପି ହେଇଥିଲା, ଲୁଣ ନଥିଲେ ତୁଣର ସ୍ୱାଦ ଆସେ ନାହିଁ। ଲୁଣ ନଥିଲେ ଯେତେ ମଟନ ରାନ୍ଧିଥା, ଚିକେନ ରାନ୍ଧିଥା, ଯେତେ ତେଲ ପକେଇଥା, ଯେତେ ମସଲା କରି କଷିଥା, ଲୁଣ ଟିକେ ନ ପକେଇବା ତୃପ୍ତିକର ହେବ କି? ତୃପ୍ତିକର ହେବ ନାହିଁ। ସ୍ୱାଦ ଲାଗିବ କି? ସ୍ୱାଦ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ରୁଚିକର ହେବ କି? ରୁଚି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଦିଗିନା ମାଂସ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଲୁଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯେ ଲୁଣ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛନ୍ତି। ଲବଣର ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ପରି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଲବଣର ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ପରି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କାହାକୁ କି ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ହେବ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। କାହାକୁ କି ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ହେବ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଉତ୍ତର ଦେବା କି କାହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା, କାହାକୁ କି ଅନୁରୋଧ କରିବା, କାହାକୁ କି ପ୍ରକାର ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଣେ ମଦୁଆ ଲୋକ ମଦ ପିଇ ଦେଇଥିବ, ଭାଷା ଅଭାଷା କରି କଥା କହି ଚାଲି ଯାଉଥିବ, ତାକୁ ଯଦି ଯେ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ବୋଲେ ସେଟା ଉତ୍ତମ ହେଲା କି? ସେଟା ଗୌରବର କଥା ହେଲା କି? ନା। ତାକୁ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ମୋର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ସେ ମଦୁଆ ଭାଷା ଅଭାଷା କହି ଯାଉଥିବ, ସେଟା ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା କି? ନା। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ଯାଉଥିବେ, ଗୋଟେ ମା ଯାଉଥିବ କି ପାଳକ ଯାଉଥିବ, ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର କି ମା ନମସ୍କାର, ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ କି ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ମୋର ପିଲା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ତାହା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେବ। କାହାକୁ କି ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ହେବ ତାହା ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବାଇବଲରେ କିଏ କାହାକୁ କି ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ। ହିତୋପଦେଶ 15 ପର୍ବର 1 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି, କୋମଳ ଉତ୍ତର କ୍ରୋଧକୁ ଦମନ କରେ, କଟୁ ବାକ୍ୟ କୋପ ଜନ୍ମାଏ। କୋମଳ ଉତ୍ତର କ୍ରୋଧକୁ ଦମନ କରେ, କଟୁ ବାକ୍ୟ କୋପ ଜନ୍ମାଏ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କୋମଳ ଉତ୍ତର ଦେବାଟା ଖା ଗିଳ ବୁଝ ତିନିଟା ଅଛି। କୋମଳ ଉତ୍ତର ଦେବାଟା ଆଉ ଲୋକ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ଯଦି ମୋ ପୁଅ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଯାଇ ପଥର ମାରିଦେଲା, ତାର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଗଲା, ତାର ରକ୍ତ ଯଦି ଝରୁଛି, ତା ମା ମୋ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଲା, ସେ କହିବ ଦେଖେ ତୋ ପୁଅ ପଥର ମାରିଦେଲା, ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଗଲା, ରକ୍ତ ବହୁଛି, ତୋ ପୁଅ କାହିଁକି ଏମିତି ମାରିଦେଲା ଦେଖ ବୋଲି କହିଲେ, ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଭଲ କଲା ତୋ ପୁଅକୁ ମାରି ଦେଇଛି, ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇ ଦେଇଛି ବୋଲି ଯଦି କହିବି, ସେ ଶାନ୍ତି ପାଇଯିବ ନା। ସେ ବି ମୋର ମୁଣ୍ଡ ବି ଫଟେଇ ଦେବ। ମୋ ପୁଅର ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ଫଟେଇବ? ତାକୁ ତ ଫଟେଇବେ, ମୋର ମୁଣ୍ଡ ବି ଫଟେଇ ଦେବେ। ମାତ୍ର ସେ ଯଦି ଆସିଲା ତା ପାଖକୁ ଯିବା, ଆହା ଏ ପିଲା ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ କାମ କଲା କି, କାହିଁକି ଏମିତି କଲା, କାହିଁକି ମାରିଦେଲା, ଆହା ପୁଅ ତତେ ମାରିଦେଲା କି ପୁଅ, ତାକୁ ଯାଇ ଯଦି ଆଉଁସି ଦେବା, ତା ମା ରାଗୁଥିବ, ମାତ୍ର ତାର ରାଗ ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ। କୋମଳ ଉତ୍ତର କ୍ରୋଧକୁ ଦମନ କରେ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କୋମଳ ଉତ୍ତର କିଏ ଦେଇଥିଲେ, କ୍ରୋଧର କଥା କିଏ କହିଥିଲେ। ଆମେ ବାଇବଲ ବିଷୟରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ନାବୁଲ କ୍ରୋଧର କଥା କହିଥିଲେ। ନାବୁଲ କ୍ରୋଧର କଥା କହିଥିଲେ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ନାବୁଲ କ'ଣ କଟୁ କଥା କହିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 25 ପର୍ବରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ନାବୁଲ କ'ଣ କହିଥିଲେ? କଟୁ ଭାଷା କହିଥିଲେ। ନାବୁଲ ଯେତେବେଳେ ଲୋମଛେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଦାଉଦ ଶୁଣିଲେ ସେ ନାବୁଲ ଲୋମଛେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କୁ ସେ ପଠେଇଲେ, ତୁମେ ଯାଅ ନାବୁଲ କତିକୁ ଯାଅ, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ନମସ୍କାର ଜଣାଅ, ଆଶୀର୍ବାଦର ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭଲ କଥା କୁହ, ତାର ପରିବାରରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତୁ, ତାର ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତୁ, ତୁମର ଗୃହରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତୁ, ତୁମର ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତୁ। ଆଶୀର୍ବାଦ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ କହିବ, ତୁମେ ଲୋମଛେଦନ କରୁଛ, ଆଉ ଆମ ଦାଉଦ ଶୁଣିଲେ, ଆଉ କିଛି ଅଂଶ ସେଥିରୁ ମାଗିଲେ, ଏତିକି ଦିଅ ବୋଲି ସେମାନେ କହିନାହାନ୍ତି, କି ସେତିକି ନଦେଲେ ହେବ ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଆସିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ କହିଲେ, ନମସ୍କାର କଲେ, ଆଉ ମଙ୍ଗଳର ବାର୍ତ୍ତା ଜଣେଇଲେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ବାର୍ତ୍ତା ଜଣେଇଲେ, ଆଉ କହିଲେ ଆମର ଦାଉଦ ଶୁଣିଲେ ତୁମେ ଲୋମଛେଦନ କରୁଛ ବୋଲି ଆଉ ମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ତୁମ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଅଂଶ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଦିଅ। ସେ କ'ଣ କହିଲେ? ଖୁସି ହେଇଗଲେ କି? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଦେବି କହିଲେ କି? ନାଇଁ, ସେ କ'ଣ କହିଲେ?
କିଏ ଦାଉଦ, କୋଉ ଯିଶିର ପୁତ୍ର ଦାଉଦ, ଏଇପରି ଅନେକ ଲୋକ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଛାଡି ମୁନି ବହି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଇ ନପାରେ। ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କଲା? ଖାଇ ଘଉଡି ଦେଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଓଲଟେଇକି ପଠେଇ ଦେଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ରାଗିଲା, ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ସେମାନେ ମନ ଦୁଃଖରେ ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେ। ସେମାନେ ଗଲା ପରେ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ, ଦାଉଦଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ। ଦାଉଦ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ସେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଲେ, ସେ ରାଗି ଗଲେ। ଆଉ ସେ କହିଲେ, କଣ ସେ ଏମିତି କହିଲେ ନା ବୋଲ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲୁ, ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିଛୁ, ସେମାନେ ମେଷ ଚରଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିନୁ, ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଆମେ ଯୋଗେଇଛୁ। ଆଉ ସେ ଏହା କହିଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖଡ୍ଗ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଉନାଧିକ 400 ଲୋକ ବୋଲି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଯାଇଛି। ଉନାଧିକ 400 ଲୋକ ସେମାନେ କଣ ହେଲେ? ଆସୁଛନ୍ତି। କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? କହୁଛନ୍ତି ଦାଉଦ ସକାଳ ପାଇଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ପିଲା ମୁଁ ରଖିବି ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ନାବୋଲର ଦାସ ଜଣେ ଯାଇ କାହାକୁ କହିଲେ? ଅବିଗଲକୁ କହିଲେ। ଅବିଗଲକୁ କଣ କହିଲେ? ମା ଦେଖ, ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତା କି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଆଶୀର୍ବାଦର ପାଲଟେ ଅଭିଶାପ ଆଣିଲେ, ମଙ୍ଗଳର ପାଲଟେ ଅମଙ୍ଗଳ ଆଣିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଘଉଡାଇ ଦେଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଥିଲୁ, ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାଚୀର ପରିଥିଲେ, ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅଭାବ କରିନଥିଲେ, ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଉପକାର କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଆମର କର୍ତ୍ତା ଏହି ପ୍ରକାର ଘଉଡାଇ ଦେଲେ। ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ସେ ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରକେ ସେ ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। କାହାକୁ କି ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ହେବ ସେ ତାହା ଜାଣିଲେ। ଆଉ ସେ ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ, ନମ୍ରର ସହିତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। କେ ଜାଣି ମୁଁ ହେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଲୋକର ସ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ବି ଧନୀ ଲୋକ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବି ଧନୀ ଲୋକ, ସେ ଆସୁ, କଣ କରିବ, ଆମର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ କଣ କରିବୁ, ରାଗିଥାନ୍ତା ପୁଣି। ମାତ୍ର ସେ କଣ କଲେ? ସେ ଜଣେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଲୋକ ଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକର ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେ ଗର୍ବ କଲେ ନାହିଁ, ସେ ନମ୍ର ହେଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା କହିବା କଥା ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା କରିବା କଥା ମତେ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ନାମ ଯେପରି ସେ ସେଇପରି, ସେ ମୂଢ ବୋଲି କହିଲେ। ଆଉ ସେ ନମ୍ର ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ପଡିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭେଟି ଆଣିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦାସ ମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଯାହା କରିବା କଥା ମତେ କରନ୍ତୁ, ଯାହା କହିବା କଥା ମତେ କୁହନ୍ତୁ। ସେ ନମ୍ର ହେଇଗଲେ। ଆଉ କୋମଳ ଉତ୍ତର କ୍ରୋଧକୁ ଦମନ କରେ, କଟୁ ବାକ୍ୟ କୋପ ଜନ୍ମାଏ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କଟୁ କଥା କହିଥିଲେ, ସେ କୋପରେ, ସେ ରାଗରେ ଆସୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ କହିଲେ? କୋମଳ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ ସେ ନମ୍ର ହୋଇଗଲେ। ଦାଉଦ ଆଉ କଣ କଲେ? ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଭେଟି ତାଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ କହିଲେ। ଆଉ ସେ କଣ କହିଲେ? ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଧନ୍ୟ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ଧନ୍ୟା। ମତେ କଣ କଲ? ରକ୍ତପାତ ଦୋଷରୁ ମତେ ରକ୍ଷା କଲ, ଉଦ୍ଧାର କଲ, ତୁମ୍ଭେ ଧନ୍ୟା ବୋଲି କହିଲେ। ନମ୍ର ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଉତ୍ତର ଦେବା, ଧନ୍ୟା ହେଇପାରିବା। ଆଜି ଅବିଗଲକୁ ଆକା ଧନ୍ୟା ବୋଲି କହିଲେ ତାହା ନୁହଁ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମେ ନମ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା, ନମ୍ର ଭାବରେ କଥା କହିବା, ନମ୍ର ଜୀବନ କାଟି ନମ୍ର ହେବା, ତେବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟା ବୋଲି କହିବେ। ଆଉ ନମ୍ର ହେଲେ ସେ କୋମଳ ଉତ୍ତର କ୍ରୋଧକୁ ଦମନ କରିଦିଏ। ସେ ରାଗି ଲୋକ ମଧ୍ୟ କଣ ହେବ? ସେ ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ। ସେ ରାଗି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ ହେଇଯିବ? ଆଉ ସେ ରାଗି ପାରିବ ନାହିଁ। ସେ କଣ କଲେ? ତୁମେ ଧନ୍ୟା, ତୁମର ପରମେଶ୍ୱର ପଠେଇଥିବା ପରମେଶ୍ୱର ଧନ୍ୟ, ତୁମେ ରକ୍ତପାତରୁ ଦୋଷରୁ ମତେ ରକ୍ଷା କଲ, ଉଦ୍ଧାର କଲ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କଣ ହେଲା? ସେମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲେ, ତାର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ, ତାର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ, ତାର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରି ରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିଦେଲେ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଏଇଠାରେ କେତେ ଅନୁଗ୍ରହ ସେ ପାଇଲା, କେତେ ଦୟା ପାଇଲା, ତାର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ସେ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲା। ଅବିଗଲ କୋମଳ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆଉ ସେ କ୍ରୋଧକୁ ଦମନ ମଧ୍ୟ କରିଦେଲେ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କାହାକୁ କି ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ହେବ ତାହା ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ମଧ୍ୟ। କାହାକୁ କି ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ହେବ ତାହା ଜାଣିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ
विचार करुवा समय से क्या किसी उत्तर दे नथिले। पिलात राजा निकट में नहीं विचार कले, हेरोद राजा निकट में नहीं विचार कले जीशु कौन कही न था कि जीशु कौन भूल करते कि जीशु कौन अन्याय करते कि जीशु दंड भोगुंट, मात्र से क्या किसी कही नथिले। से नीरव हो रही, नीरवी मेष तुल्य परी से रही, क्या किसी उत्तर मध्य दे पारि नथिले। आ से जानी जे मु आंकठारे विचारित हेबाको हेबो, आंकठारे मु प्रहारित हेबाको हेबो, मोर कुशरे झुलिबाको हेबो, मु कबर साय हेबाको हेबो, मु 3 दिन रे उठिबाको हेबो, आ ए मानकर निमंते मु रक्षा करिबाको हेबो। से जानी काहाकु की प्रकार उत्तर देबाक थिला, सेति पय से उत्तर देई नथिले। से नीरवी मेष तुल्य होई से रही। आमे देखुछु प्रथम तिमोथी 1 पर्वर 5 पदरे मध्ये लिखा जाइछि जे ओसार कथारे आसक्त होई पथभ्रष्ट हो नाही। आमे कौन करूचु, ओसार कथार आसक्त हो जाऊचु, आमे पथभ्रष्ट हो जाऊचु। ओसार कथा को आमे बेसी शुणुचु, जड़े आसी कहबो से परा एमती हेछि, से परा सिंती, से परा सिंती, आमर घर भात पोड़ी जाऊ पछे आमे कथा सुनिकी रही जाऊचु। मात्र आ जड़े आसी कहबे माँ टिके बस प्रार्थना करबी, टिके बाइबल पढ़ी, 2 पद कहबी, आमे शुणुचु के बाबू एते बेले आसनी, मोर काम अछि, भात बसैछि, पिला स्कूल जीव, मु रांधी देबी, मोर स्वामी काम को जीव, आमे कहि पारुचु। मात्र ओसार कथारे आसक्त हो जाऊचु। ओसार कथारे आसक्त नै आम कोन होचु, पथ भ्रष्ट मध्य हो जाउ थाउचु। तेणु आमे कोन करिबा पड़बो, आमे मनोहर कथा सर्वदा मनोहर हेबा, लवण परि हेबा, आमर वाक्य सर्वदा मनोहर हेबो, आमर वाक्य सर्वदा कोमल हेबो। आमे जे परि कि अभिगल परि उत्तर देबाक पारिबा। प्रभु आमान को प्रत्येक को सही परि आशीर्वाद करंतु, सही परि ज्ञान दियंतु। आमे देखुचु जे जीशु कोन कले, से सर्वदा प्रार्थना कले, नीरव रहिले, उत्तर देले नहीं। से राति सारा प्रार्थना कले, एकाग्र भाव प्रार्थना कले, सर्वदा से प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करो। जीशु राति सारा प्रार्थना कले। दानिएल कौन कले, दानिएल दिन को 3 थर प्रार्थना कले। दानिएल को कौन कुआ गला, 30 दिन पर्यंत कौन सी मनुष्य ठारे कि देवता ठारे कहीं प्रार्थना करिवे नहीं। दानिएल विरुद्ध रे तांकर स्टाफ माने गले, आ से माने कौन कले, राजा निकट रे गोटे साक्षर लिखिदेले, कौन सी लोक जदि प्रार्थना करिवो तांको कौन करा जिवो, सिंह गर्तरे पका जिवो। जेते बेले दानिएल सुनिले, से कौन कले, पूर्व भलिया जेरुसालेम आड़े झरका मेला करी से दिन को जेमिति प्रार्थना करुथिले, सेई परे से दिन को 3 थर प्रार्थना करुथिले। से माने गले राजा को कहले, महाराज देखंतु आपणकर कथा मानुनांती, दानिएल प्रार्थना करुचंती। राजा महाक्रोध हे गले, आ तांको कोन करा गला, सिंह मानकर गर्तरे पका गला, सिंह मानकर गर्तरे पका गला। से सिंह मानक मुखरे थाई प्रार्थना करुचंती। दानिएल कले सिंह गहरे तुम निकटरे प्रार्थना, स्वर्गपुरु तुमे दूतंकु पठाई पुनः कल तांको कामना। जीवने तुम बंदना पाई बसी अच्छे चाही चाही मोर जीवने। दानिएल सिंह गहर रे थाई से प्रार्थना करुचंती। दानिएल प्रार्थना निश्चय सिंह माने सुखी शुणिथिबे, आ से मानकर मुख बंद हेथिबो, से माने नीरव रही गले। सिंह गर्तरु से कोन हला, दानिएल उद्धार पाइथिले। आमे देखुछु हान्ना प्रार्थना करिथिले, हान्ना प्रार्थनार फल रे से पुत्र संतान लाभ करिथिले। आ जे माने प्रार्थना करंती से केबे हेले विफल होंती नहीं, प्रार्थनाकारी समस्ते धन्य होंती। जे माने प्रार्थना करंती प्रभु प्रार्थना सुनंती, से उत्तर दियंती, से उद्धार करंती, से रक्षा करंती, से परितृप्त करंती, से परित्राण दियंती, से शांति दियंती, से मुक्ति दियंती। जे माने अभाव रे अछंती अभाव मोचन करंती, जे माने दुख रे अछंती से मानकर दुख दूर करंती, जे माने रोग रे अछंती प्रभु से मानकर रोग मध्य सुस्थ करंती। मात्र आमे प्रभु ठारे प्रार्थना करिबा। से गीत संगीता 42 पर्वर 2 पदरे लेखा जाइछि, मु ताहांकर छामुरे निज दुखर कथा भांगी कहे, मु ताहांकर छामुरे निजर दुख कथा भांगी कहे, मु ताहांक आगरे आपणा दुख जणाए।
आमे जदि प्रभुଙ୍କ ठारे हमर दुखर कथा भांगी कहबा प्रभु हमर प्रार्थना सुनिबे आमानकर समस्या समाधान करिवे हमर रोग सुस्थ करिवे हमर प्रार्थना मुक्त करिवे मोर साक्ष्य मध्य रहिछि केवल मु प्रार्थना रे भलो हेछि मते मोरी जीव बोली डॉक्टर पठै दैतिले बरमपुर रे थिली बरमपुर रेफर कर दिला भुवनेश्वर भंजनगर थिले भंजनगर रेफर कर दिला बरमपुर आमे तीनटा मेडिकल गलु मात्र को मेडिकल मते भलो करिना को मेडिकल मते भलो करी नाहंती तापरे घर को नहीं गले भंजनगर नहीं गला परे पास्टर बाबू दीता हाथ टेकी देले हो मु प्रभु का आड़े हाथ देउची मु स्त्री बंचु कि मरु मु घर को नहीं जाउची मु नउची भंजनगर माँ माने आसीथिले देखबाकू माँ माने भू बा सब कांदिले माँ माने आ पास्टर निराश हो गले हाथ टेकी देले डॉक्टर इंती कहि देले मते कहि देले जे तुम छाची गोटे गोटे साइड किछि काम देउ नाही बोली से डॉक्टर कहि देले तापरे आमे घर को चली गलु घर को चली गलु घरे नहीं रखिदेला मोर सबू झील माने आसिले पुओ माने आसिले समस्ते 3 दिन पर्यंत मोर चेता नथिला से माने आसी मु जानी नथिले समस्ते घेराव करी 3 दिन 3 राति प्रार्थना करिसंती तापरे माने प्रार्थना करछंती घेरी की मु गोटे स्वप्न देखुची मु सोईथिले झरका पटे गोटे पोस्टर मरा हेची बोली देखुची से पोस्टर रे 2टा कैंडल तळु जळी करी बाहरला 2टा कैंडल जळी की बाहरला परे गोटे कैंडल लिभी की तळ को पळेला गोटे कैंडल लिभी के ऊपर को उठला मु जेते बेले कहली कैंडल मोर होश नथिला चेता नथिला सेते बेले मोर पाटी खोलुची मोर आखी भी खोलुची मु कहली कैंडल जळुची हाँ ये बोधे माताल हे की कहउची आर बोधे होश नाय ए पागल हे की कहउची आर जीवन बोधे उड़ी जीव जे कथा कहउतिला एबे कथा कहउनथिला एबे कथा कहउची कथा कहि बोधे मरी जीव बोली समस्त घेरी कांदु छंती प्रार्थना करू छंती सेते बेले मो कान रे पडला समस्तंकर प्रार्थना समस्तंकर कान मु कहली गोटे कैंडल जळुची गोटे कैंडल जळुची गोटे कैंडल जळुची हाथ न टेकबा लोक हाथ टेकी मु सेंती कहली कहला अलकु मु कैंडल जळुची गोटे लिभी गला मु कहउची आम गोटे घर छाड़ी आउ जणे भाई चाली गले 2 जण समान सीरियस थिलु जे से बेसी सीरियस भी नथिला से टिके भलो थिला मु सीरियस थिले मात्र से भाई चाली गले मु बंची गली मोर जीवन पड़ला सेठू आमे गलु आ गोटे डॉक्टर को देखैलु से डॉक्टर सब चेकअप कला के तुमको कहले कौन हेची किछि नाय तुमर केवल आउ हालिया अछि पवन उठा अछि पवन उठा को तुमर छाती खराब हेची बोली कहले कफ जमीची कफ जमी थिला से औषध देले से ठारू आज पर्यंत प्रभु मते भलरे रखिछंती आउ मु भलरे भी अछि प्रभु प्रार्थना सुनंती उत्तर दियंती मात्र आमे तांको ठारे भांगी कहिबा तांको आगरे जणाइबा जदि आमे काहा को कहबा डॉक्टर मान को आमे कहलु को डॉक्टर मते भलो करि पारिला नाही नर्स मान को कहलु को नर्स हमको भलो करि पारला नाही गोटे दिन 40टा इंजेक्शन देले मोर साटे मने अछि 40टा देबार आउ तेन के मोर मने नाही तापरे केते इंजेक्शन केते औषध केते नर्स केते डॉक्टर देखिले तांकर सागरे आमे केते कहलु अनुरोध कलु मात्र के हमको रक्षा करनांती मोर सदा प्रभु ही रक्षा करिसंती से ही हमको उद्धार करिसंती प्रभु कठारे जदि हमर कथा भांगी कहबा प्रभु आमान को सुनिबे आ उत्तर मध्य देबे तांको छामुरे जदि आमे सबु तांको आगरे कहबा से सुनिबे मात्र लोक मान को आगरे जदि कहबा से माने सुनि देबे हो मा सतरे तो सासु तोते सिंती करूची तो स्वामी तोते सिंती करूची तो पुओ तोते इंती कहला तो बहु तोते सिंती कहला शुणी देबे आ टिके गला परे से माने कहबे ता बहू परे ताकू सिंती करूची ता स्वामी परे ताकू सिंती ता सासु से किस कहबो एबे मते कहउतिला कांदुतिला बोली अन्य मानको आगरे आमे चर्चा करबा मात्र आमर प्रभु ठारे जदि भांगी कहबा से आमानकर प्रार्थना सुनी आमानको उत्तर देबे रोगर सुस्थ करिवे पापरु मुक्त करिवे समस्या समाधान करिवे अभाव मोचन करी से आमानकर सहवर्ती परमेश्वर हेबे आमे तांको ठारे प्रार्थना करिबा मध्याह्न काल रे संध्या काल रे प्रात काल रे आमे जदि तांको ठारे प्रार्थना करिबा तांको जदि भांगी कहबा तांको आगरे जदि जणाइबा प्रभु आमानकर प्रार्थना सुनी आमानको उत्तर देबे आमे कोन करिबा को पड़बो प्रार्थना करिबा को पड़बो खाली प्रार्थना करबा नै संजोग जीवन काटिबा को पड़बो संजोग जीवन काटले हेबो नै प्रहरी नियुक्ति करिबा को हेबो प्रहरी का नियुक्ति कले नै कबाड़ रक्षा करिबा को हेबो आमे ताला पकेइबा को हेबो हमर ताला कोन हला हमर जिभा को आमे जदि रक्षा करिबा हमर जिभा को आमे सुरक्षा देबा
ତେବେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବା, ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇବା। ପ୍ରଭୁ ଏ ଛୋଟ ଚିନ୍ତାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୋର ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା ଦେବେ। ଆଉ